energy. We're going to talk about sunlight as the new oil. We all know data as the new oil, which have been talked about. But this time is going to talk about sunlight as the new oil. And in conversation with him is going to be Mr. V. Shankar, founder CAMPS. As you all, I don't have to tell you about Mr. Shankar to this audience. Right. So these are exciting programs that are coming up this weekend and early next week. Now I'll request Group Captain Vijay Kumar to give introductory remarks for this wonderful session that we are having this evening today. Sir, all yours. Good evening, Venkat. Thank you, Venkat. Good evening, ladies and gentlemen. Very warm welcome to. Normally, what happened? The welcome address happens after that opening remarks. But my apology today. You will have a privilege of two welcome address. I welcome, and afterwards, Mr. Ganesh will also welcome again because he has been so seasoned to become welcome after his daughter's wedding. He'll keep welcoming everybody today now. And why I do that? I have a managing committee meeting which starts at 6:20. My apology. I will be missing. This wonderful session this evening. The loss is entirely mine. But I thought I must come and say hello to our distinguished guests who have joined us this evening. My intention is to speak to them, and also it's always a pleasure to interact with our chapter chairmen and members. They are so passionate, so affectionate, each one of them. Mr. Mohan from Salem and Mr. Ganesh from Namakkal, and from Atur, Mr. Selvam, and also from other chapters who have joined us. They are the people who really drive us to take this Tier 2, Tier 3 initiatives. And I want to really thank all the distinguished dignitaries who have joined us, including the MSME director who has joined us to share his insight. I want to really tell you, MMA, we do quite a bit of work with MSMEs. That one of the intention of our doing the outreach program at chapters is to promote MSMEs. And we strongly believe that MSMEs really contribute not only to the economy, they contribute to large-scale employment. When the pandemic happened, the employment gets impacted because the MSME got impacted, and they also contribute to major exports, because that is one of the need of the hour for India is the major exports. So under these circumstances, MSME play a very, very vital role, and the pandemic has seriously impacted our MSMEs, and due to the pandemic impact, what happened? Many things have got impacted during the pandemic, and we have to do really a lot of hand holding. And the government has announced a number of schemes. The director is here; he will also tell you, which really revamped and revitalized MSME to some extent. But whatever happened, we always found in MMA and also the government role. There's a crucial difference today in how the government look at MSMEs, because they always consider MSME as a transient stage. They want MSME to become a global competitive model, and they have to become so much innovative and get the best practices to be done. Then only the MSME can really sustain and survive in the long term benefit of our thing. That is very, very important, and then only they can go to the global scale, and which they can compete. Otherwise, all that price which is coming from China will really kill us. In this context, today, the morning, evening seminar, what you are going to do, insights into better financial management of MSME through effective working capital management. Any organization to survive, we firmly believe that the financial importance is very, very important. If you are financially strong, you can be very well. And one important aspect for MSME to be financially strong. I can give an example. Even MMA is like MSME only. We're not a big organization, small organization. But since we are financially sound and we have been able to survive during the pandemic without any impact, because our people, our committee really planned to put the finances in the proper place with sufficient investment and sufficient working capital management, so that all through the pandemic, we could able to do an excellent program, not only to the members, but we took care of our staff. We never cut any salary. We paid them whatever incentive due to them. We gave them increment. Everything what they have been doing year on year, they do, so that they continue to provide the services what they have been doing year on year. I think this is one example, like MSME. I think MMA is one example where you put yourself financially very sound. So under this context, Mr. Raj, the book what you written is outstanding. I gone through that book, and I think it should be a guide for each one of MSMEs. Even if you're not an MSME, it's a good guide for you to make working capital management. Working capital management, I firmly believe, not only very, very essential for the industry and business. Working capital management is very essential for your own household management also. If you have finances, you manage your finances, working capital at home,
then everything will be very, you will not have any problem in managing your own affairs. So under this context, this thing is very important. And I'm quite sure that people who are going to talk are very, very experienced. They're going to talk to you about technology. The MSME director will also tell you what's happening, and we'll get him to more often to visit this place and share his insight with you. And once again, I want to convey my sincere apology for leaving this wonderful event, because I've got a managing committee which I had to go through and run it. This is all prefixed about a year in advance, but this we have to do it because Mr. Shivaraman said you want only 24th. Mr. Shivaraman said 24th, we do it on 24th. And thanks to the Shivaraman for facilitating discussion on the theme of the book, and also arranging some galaxy of outstanding speakers who are going to share their insights on the theme, especially the MSME eagerly looking forward to this. And I also want to thank all the viewers watching this program live on our various social media portals, including our webcast, which is live. So many MMA members must be watching this, and people who have joined us on Zoom. Thanks so much. Indeed, grateful to each one of you. Please stay safe. If you are eligible, please go and put your vaccination. Don't worry about which vaccination, Covishield, Covaxin. Any vaccine you put it, you are psychologically you are better off. That matters a lot, as much as it matters a lot for MSMEs today. Thanks so much. All the best, and stay safe and stay healthy. Over to you, Venkat. Thank you, sir. Thanks a lot. Mr. Ganeshan, Namakkal chairman of a chapter, to deliver the welcome address, please. Thank you very much, sir. Thank you. I am Ganeshan, sir. First of all, I am introducing to the panel. I am Ganeshan from Namakkal chapter. Sir, my voice is clear, sir? Yes. Yes. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Group Captain Vijay Kumar, sir. Just your words. Always normally 24 in solringa, 24 into 7 poite irukke. Last year we had the same time, the 1 year ipo aiduche. So in the period la neenga vandu engalukku kuduthirukra adu especially chapters kuduthirukra nalla speakers, we will always remember. You can take up your committee meeting matter ku eduthikalam. But in the meantime, I welcome our Chennai team, that is Captain Venkatraman and Mr. Mohan, who is coordinating with us in this all this pandemic in the time lab. So this today meeting actually very, very important meeting. We have been looking forward for this type of a very energetic and Mr. Shivaraman sir சொன்ன மாதிரி அவர் தான் வந்து பைலட் மாதிரி இன்னைக்கு நம்மள முன்ன இருந்து கூட்டிட்டு போறாரு. அவரோட வாஸ்ட் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அவர்கிட்ட. We can see through that. And அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம அவர்கிட்ட வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அவர் எல்என்டில ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். அவரை வெல்கம் பண்றோம். இந்த புத்தகத்தினுடைய ஆத்தர் மிஸ்டர் ஓடிஎஸ் ராஜ், அவர் டெஃபினெட்லி we are highly இது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து இது மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல்ங்கிறது இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தரும் அந்த சக்சஸ் been very the tips what he is going to give and how we have to இதுன்னு அதே மாதிரி அந்த ஆத்தர் வந்து சில புக்ஸ் கூட எங்களுக்கு அனுப்பலாம். கண்டிப்பா we will be Zoom app. கணேசன் சார், நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அன்மியூட் பண்ணுங்க கணேசன் சார். ஓகே, இப்ப கேக்குது. சுரேஷ் பாபுஜி வீடியோ வந்துட்டாரு. சுரேஷ் பாபுஜி வெல்கம். வீடியோ வந்துட்டாரு. கேக்குது வெல்கம் சார். குட் ஈவினிங். சொல்லுங்க. Sir, Mr. Suresh Babuji sir, the director in charge of MSME. It is a very good opportunity for us to interact with him, and he can also get some actually really Namakkal, Salem, Attur இந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து நாங்கெல்லாம் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கோம். டெஃபினெட்லி அவரோட இன்புட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். We welcome you sir. And Mr. Suri Narayanan, actually our சார் சொன்ன மாதிரி very energetic person, consultant and vice president LNT ல இருந்தவரே. அவர் how to source and other things he is going to give us. And we welcome you, Mr. Suri Narayanan sir. And the success story from Trichyla, Mr. Sundaresan sir, how to be a very successful person by working capital effectiveness. Definitely we are very much waiting for your success story matters, and definitely we will try to implement, and the people in the meeting definitely going to be benefited. And I also welcome our beloved Mr. Mohan from Salem chapter, and my beloved friend Mr. Attur Selvam, who is going to give a vote of thanks. And the online ல இருக்கிற நண்பர்கள் மற்றும் நம்மளுடைய அல்னா சாப்டர்ல இருக்கிறவங்களையும் வருக என்று வரவேற்று இப்பொழுது நம்முடைய மீட்டிங் இப்போ தொடங்க இருக்கிறது. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பினை அளித்தமைக்காக மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷனுக்கு என்னுடைய மனதார நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். Thank you, Mr. Ganeshan. Thank you so much.
Thank you, sir. I will just introduce Mr. Shivaraman. Today he is going to be the anchor. Our one the program Shivaraman sir is a mechanical engineer, passed out in 1969. Service experience in various areas of management, management consultancy, materials management, personal HRD, manufacturing, general. He was the chief executive of L&T Demac Plastics Machinery Private Limited before becoming the vice president industrial machinery of L&T in 2005. Later responsible for the of L&T's Greenfield Shipyard and Port at Kattupalli near Chennai, and retired as vice president special projects in April 2011. He was a part of a research study by MIT Boston University in association with Project Management Institute, USA, on engineering program excellence. He was also chairman of the branch of the Indian Institute of Materials Management. He was awarded the distinguished membership of the institute in 2001. He was associated with the Rotary Club of Madras, Porur, as chapter secretary and president of the club also in the late 90s. அது அவர் 45 வருஷம் சர்வீஸ் சொல்லணும்னா எவ்வளவு வேணா பேசிட்டே போலாம். With the action of him, I will now request Mr. Shivaraman to take this event forward. Sir, all yours now. Thank you. கொஞ்சம் எங்கேயோ அந்த ஒரு யாரோ மியூட் பண்ணா நல்லா இருக்கும், கொஞ்சம் நாய்ஸ் வருது. ஓகே, தேங்க்யூ குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ராமன். மதிப்புக்குரிய எம்எஸ்எம்இ டைரக்டர், எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் டைரக்டர் திரு சுரேஷ் பாபுஜி அவர்களே, குரூப் கேப்டன் விஜயகுமார், குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ராமன் மற்றும் எம்எம்ஏ சாப்டர்ஸின் அங்கத்தினர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் எல்லோரையும் இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். கடந்த 11 வருடங்களாக இந்தியாவிலேயே மிக சிறந்த அசோசியேஷன் என்ற பெயரை தக்க வைத்துள்ள ஒரு நிறுவனம் எம்எம்ஏ. நான் சில சமயம் யோசிக்கிறது, இந்த ஒரு பேட்டி உலக அளவில் வச்சோன்னு வச்சுங்களேன், உலக அளவுல இந்த பேட்டி நடந்தாலும் வருடத்துக்கு 600 ப்ரோக்ராம் பண்ற ஒரே ஒரு அசோசியேஷன் எம்எம்ஏ மட்டும்தான் இருக்கும். அவங்க வந்து உலகத்திலேயே அந்த பிரைஸ் வந்து தக்க வச்சிருவாங்க. இவ்வளவு அழகான ஒரு அசோசியேஷன் மூலமாக இந்த புத்தகத்தை வெளியிடறதுக்கு நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம், ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். தேங்க்யூ எம்எம்ஏ. இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்று நம்ம பேசும் பொழுது எனக்கு 2 நிகழ்ச்சிகள் வந்து என்னுடைய மனசுல வருது. கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் நார்சன் டூபர்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 42 வருஷம் வேலை பண்ணிருக்கேன். அதுல 18 வருஷம் பர்ச்சேஸ்ல இருந்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உத்தரப்பிரதேசல இருந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி சப்ளையர், அவர் வந்து இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன், ஒரு கேபிள் சப்ளை பண்றதுக்கு இம்போர்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணி சாம்பிள் எல்லாம் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஆர்டர் வாங்குறதுக்கு நார்சன் டூபர் எங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு சென்னைக்கு வர்றாரு. நான் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர் இன்னொன்று மட்டும் சொன்னாரு, சார் நீங்க ரொம்ப நன்றி, இந்த இதெல்லாம் எங்களை என்கரேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி. எனக்கு ஒரே ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் மட்டும் இருக்கு சார், நீங்க வந்து ஆர்டர் பண்ணும்போது ஆர்டருடைய சேர்த்து நீங்க பேமெண்ட் கொடுத்துருங்க அப்படின்றாரு. எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நான் சொன்னேன், எல்என்டில வந்து டெஃபினட்டா 30 நாள்ல பேமெண்ட் கொடுப்பாங்க, ஆனா ஆர்டரோட பேமெண்ட் கொடுத்த வழக்கமே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன பொழுது நீங்க நம்ப மாட்டீங்க சார். அவர் வந்து நீங்க ஆர்டரோட பேமெண்ட் கொடுக்கலனாக்கா எனக்கு ஆர்டரே தேவையில்லை சார் அப்படின்ட்டாரு. நான் மறுபடியும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவர்கிட்ட கேட்டபோது சொன்னேன், நான் சின்ன இண்டஸ்ட்ரி, நான் வந்து இந்த மாதிரி வளர்ந்து பெரிதாகணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். எனக்கு வந்து கையில பணம் இல்லைனாக்கா என்னால வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. அதனால கேஷ் இன் ஹேண்ட், அதாவது கையில பணம் இருந்து, அதாவது இப்போ இன்னொன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, வந்து கையில காசு வாயில தோசை, அதுதான். அதாவது 35 வருடம் முன்னாடி வந்து சொன்னது இப்போ என்னோட மனசுல இருக்கு. இரண்டாவது உதாரணம் வந்து, நாங்க சென்னையில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. மார்ச் மாதம் 31ஆம் தேதி வந்து இந்த கம்பெனி அமோகமான ப்ராஃபிட் பண்ணிருக்கு, ரொம்ப நல்லா நடந்திருக்கு நாங்க எல்லாரும் நினைச்சோம். ஆனா ஜூன் மாசம் கடைசியில சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்கள்ட்ட கேஷ் கிடையாது. நாங்க ஆச்சரியப்பட்டோம், இவ்வளவு நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்களே, நிறைய ப்ராஃபிட் இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி விசாரிச்ச பொழுது அவங்ககிட்ட இருந்த எல்லா லாபமுமே ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட இன்வென்ட்ரி மெட்டீரியல்ஸ்ல இருக்கு, இரண்டாவது மிச்ச பணம் எல்லாம் வந்து கஸ்டமர்ட்ட இருக்கு. ஸோ அவங்கள்ட்ட கையில கேஷே கிடையாது. ஸோ அப்படி கேஷ் மேனேஜ் பண்றது சரியா இல்லாதனால மிகப்பெரிய கஷ்டங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நானும் இப்போ 2 மாசம் முன்னாடி நான் இந்த ஆத்தர் ஓடிஎஸ் ராஜிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் மிக அழகான ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. அதாவது ரொம்ப டவுன் டு எர்த், அதாவது பெருசா வந்து அட்வைஸ் எல்லாம் கிடையாது.
அது யாருக்கு வேணா புரியும். இப்போ ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு புரியும், இல்லைன்னா வந்து ட்ரேடருக்கு புரியும், எம்எஸ்எம்இக்கு புரியும். ரொம்ப சிம்பிள் லாங்குவேஜ்ல ஒரு அழகான புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. இந்த புத்தகத்தை வந்து மேக்சிமம் ரீச் எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம ரீச் பண்ணணும்னு சொன்ன பொழுது எம்எம்ஏ வந்து குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ராமன் வந்து ரெடியா வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால நம்ம இன்னைக்கு கூடியிருக்கோம். அதனால இந்த புத்தகத்தை பற்றி எழுதின இப்போ டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜ் வந்து எல்என்டிஎல்ல வந்து அசிஸ்டண்டா ஜாயின் பண்ணி காஸ்ட் அக்கௌண்டண்டா மாறி இந்தோனேஷியால கிட்டத்தட்ட 12 வருடம் வந்து அவருடைய குரூப் பினான்சியல் ஹெட்டா இருந்தாரு. அதாவது கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங் கார்பெட்ஸ், அதுக்கப்புறம் டீலர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ், கெமிக்கல்ஸ், ஆல்சோ மைக்ரோ பினான்சிங். அந்த கம்பெனில வந்து குரூப் பினான்ஸ்ல ஹெட்டா இருந்து 2003ல இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்து கன்சல்டண்டா இருக்காரு. 2019ல வந்து he was conferred a doctorate by an American university. இப்ப இந்த புத்தகத்தை பற்றி உங்களிடம் பேச நான் அதனுடைய எழுத்தாளரை டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜை அழைக்கிறேன். டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜ். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். முதல்ல எம்எம்ஏக்கும் மிஸ்டர் சிவராமன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த புஸ்தகத்தை இந்த மாதிரி ஒரு சபையில லான்ச் பண்ணி எனக்கு ஒரு கௌரவத்தையும் பெருமையும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக நன்றி, ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னை பத்தி ஆல்ரெடி மிஸ்டர் சிவராமன் சொல்லிட்டாரு. நான் வந்து பிகாம் முடிச்சுட்டேன், எல்என்டில சேர்ந்தேன். அப்புறம் அங்கே காஸ்ட் அக்கௌண்டண்டா எலிவேட் ஆனேன். சைட் பை சைட் ஈவினிங் கிளாஸ் ஐஸ்டபிள்யூ படிச்சு ஃபைனல் வரைக்கும் வந்தேன். அதுக்குள்ள மை ரோட்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச். ஐ ஹேட் டு கோ டு இந்தோனேஷியா. அங்கே ஒரு 18 வருஷம் 16 வருஷம் இருந்துட்டு இங்கே ஃப்ரீலான்ஸ் கன்சல்டன்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் ஸ்டில் இதுலேயே இருக்காங்க. இந்தோனேஷியாவில் அடிக்கடி போயிடுவேன். ஐவரி கோஸ்ட்ல இருக்காங்க. நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இங்கே வந்து பண்ணிட்டேன். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் கூட பண்ணியிருக்கேன். ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோ வரதுக்கு முன்னாடி ஆந்திராலேருந்து வந்த ஒருத்தருக்கு வந்து சாம்பார்.comனு ஒன்று பண்ணி கொடுத்தேன். அப்புறம் வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் வெப்சைட் ஒன்று பண்ணி கொடுத்தேன். இது மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தேன். திடீர்னு வந்து இந்த டாக்டரேட் கன்ஃபர் பண்ண அப்புறம் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இதுல ஏதாவது நான் பண்ணணும்னு தோணும் போது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் சீனியர் மிஸ்டர் குமார், என்ஆர் குமார், எல்என்டில இருந்தார். அவரை போய் கேட்டதுக்கு அவர் வந்து எங்கிட்ட 2 தான் சொன்னார். ஓடிஎஸ் 2 தான் நீ கவனிக்கணும். நீ எழுதுற புஸ்தகம் வந்து அந்த புஸ்தக கடையில போனீங்களா, ஒரு குப்தா எழுதியிருக்காரு, ராமன் எழுதியிருக்காரு, சட்டர்ஜி எழுதியிருக்காரு, அதே மாதிரி உன் புக் இருக்கக்கூடாது. உன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை லிங்க் பண்ணி நீ எழுதணும். உன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை லிங்க் பண்ணி எழுதணும். 2வது வந்து நிச்சயமாக எல்லாரும் படிக்கிற மாதிரி எழுதணும். அக்கௌண்டிங் டெர்மினாலஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். எல்லாரும் சரி சார்ன்னு சொன்னேன். அப்புறம் நானும் அவரும் ப்ரீ கோவிட் லெவல்ல எனக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் என்னை கைட் பண்ணி இந்த புக்கை எழுத வச்சாரு. அவர் தான் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் இந்த புக்கு நான் ஏன் எழுதினேன்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் நிறைய ப்ரீ கோவிட் லெவல்ல நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான சில பிஸ்னஸ் மேன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் இந்த பைனான்சியல் ப்ராப்ளத்தினால ஒரு விபரீத முடிவுகள்லாம் எடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை பார்த்துட்டு மனசு ரொம்ப சங்கடப்பட்டுச்சு. சரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த புக்கை எழுதியிருக்கேன். ஆனா நான் அது எழுதி முடிச்ச அப்புறம் போன மாசம் டிசம்பர் 18 வந்து மதிப்புக்குரிய எம்எஸ்எம்ஏ டைரக்டர் தான் அதை இது பண்ணாரு. நான் இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒண்ணு சொல்லிடுறேன். எல்லா எம்எஸ்எம்இ ஆண்டர்பிரினர்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டெஃபினட்டா தே ஆர் வெரி கிளியர் ஆஃப் த நம்பர்ஸ். தே நோ வாட் தே ஆர் டூயிங். தி வெஞ்சர் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள். டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அது என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, பிசினஸ் டெவலப் ஆக டெஃபினெட்லி ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஹேஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன், சேல்ஸ், மார்க்கெட்டிங், இது மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க போக வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாயிடுது. இது மாதிரி சூழ்நிலை அவங்க உருவாயிடும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த அக்கௌண்டிங் சைடும் அதையும் அவங்களை பார்க்கறதுக்கான நேரங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக்கினே வருது. கொஞ்சம் சவுண்ட் ஏதோ வர மாதிரி கம்மியாக்கினே வர மாதிரி இருக்கு. ஒரு ஏலியன் நாய்ஸ் மாதிரி வர மாதிரி பேசலாம். ஓகே, யூ கேன் ஸ்பீக். அவங்க பிசினஸ் ஆரம்பிச்ச உடனே ஆண்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் வந்து
அது மாதிரியான மற்ற ப்ரொடக்ஷன் சேல்ஸ் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது இந்த ஒர்க்கிங் கேப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒரு அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட அவங்களுடைய சௌகரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அக்கௌண்டன்ட்டை வச்சுப்பாங்க. எல்லாருமே வந்து எல்என்டியாவோ இல்ல ஐடிசியாவோ இந்துஸ்தான் லீவராவோ இருக்க முடியாது. They cannot be going on having a group of chartered accountants and management accountants. அப்போ வந்து அந்த அக்கௌண்டன்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவரும் பண்ணுவாரு. அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கம்மி ஆகிட்டே வருது. அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு காலகட்டத்துல ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் டிஃபரன்ஸ் வராம சில முடிவுகள் எடுக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிரன்ச் வந்துடும். இதெல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த புக்கை எழுதியிருக்கேன். இந்த புக்கை எழுதும் போது ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன். உங்களுக்கு வந்து 4 பாயிண்ட் உங்களுக்கு கிளியரா தெரியணும். ஒண்ணு வந்து ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும், ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிக்கும் லிக்விடிட்டிக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும், வாட் இஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் தெரியணும். அப்புறமா வந்து ஹவு டு கண்ட்ரோல் ஆல் திஸ் திங் த்ரூ எ காமன் கீ ஆஃப் டேபிள் ஆஃப் பட்ஜெட் வாசஸ் ஆக்சுவல். இதெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் ஃபேக்டர் எப்படி உங்களெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கணும். இந்த 5 நீங்க வந்து கண்டினியூஸா மானிட்டர் பண்ணி செகண்ட் சாட்டர்டே அண்ட் ஃபோர்த் சாட்டர்டே பீங் எ பேங்க் ஹாலிடே உங்க அக்கௌண்டன்ட் கிட்ட பக்கத்துல உட்கார வச்சு மைக்ரோ டியூன் பண்ணீங்களா 100% you will be comfortable and you will be moving forward. Now I request them to give my slides, please. Okay, this is working capital management. My book ஓட செகண்ட். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எதுக்காக தேவைப்படுது? டெஃபினட்டா நம்ம பணம் கொண்டு வந்து முதல்ல என்ன வாங்க போறோம்? ரா மெட்டீரியல் வாங்க போறோம். ரா மெட்டீரியல் வாங்கி பினிஷ் குட்ஸை வேல்யூ ஆட் பண்ணி பினிஷ் குட்ஸை பண்ண போறோம். பண்ணி என்ன பண்ண போறோம்? கஸ்டமருக்கு விற்க போறோம். டெஃபினட்டா கிரெடிட் கொடுக்காம எல்லா பிசினஸும் விற்க மாட்டோம். கேஷ் அண்ட் கேரின்றது ரொம்ப ரிமோட். அதனால அது ரிசீவபிளா மாறிடும். நம்ம கையில கொஞ்சம் கேஷ் தேவைப்படும் ஆப்ரேட்டிங்க்கு. ஸோ இது மொத்தமா சேர்ந்துதான் டோட்டல் கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இதை வந்து கொஞ்சம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் த லோட் வில் பி கம் டவுன் பை சப்ளையர்ஸ் டியூஸ். நம்ம கிரெடிட் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம சப்ளையர்ஸ் கொடுப்பாங்க. மற்றெல்லாம் கொஞ்சம் அப்புறமா பே பண்ண வரும். இது அதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வரும். நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து எங்கிருந்து வரும்? ஆப்வியஸ்லி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரமோட்டரோட இனிஷியல் கேபிட்டல் வரும். பேங்க் பாரோயிங்ஸ் இருக்கும். பேங்க் பாரோயிங்ஸ் கேஷ் கிரெடிட் ஓவர் டிராஃப்ட். அது மார்க்கெட்ல இப்போ வந்து டிஜிட்டல் பாரோயிங்லாம் கூட வந்திருக்கு. அதை என்னுடைய சூரி சார் ரொம்ப அழகா விவரிப்பாரு. இதை வச்சுதான் நம்ம பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுவோம். ஸோ the bridge for the working capital will be done by promoters capital, bank borrowings and outside borrowings. Next please. Sir, done. Next. Okay, working capital finance அதுதான் நான் இப்ப சொல்லிட்டேன். அடுத்து சொல்லுங்க சார் ப்ளீஸ். அடுத்து யா, இந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிக்கும் லிக்விடிட்டிக்கும் ஒரு சர்டைன் டிஃபரன்ஸ் சட்டிலா இருக்கும். ரெண்டுமே அதர் சைடு போத் சைடு ஆஃப் தி காயின் ரெண்டுமே மீட் ஆகுது. ப்ராஃபிட் நீங்க சேஸ் பண்ண கிரெடிட் கொடுக்க ப்ராஃபிட் வந்துட்டே இருக்கும். அதே சமயத்துல கலெக்ஷனை விட்டுட்டீங்களா லிக்விடிட்டி போயிடும். உங்களுடைய ப்ராஃபிட் வந்து எங்க இருக்கும்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் வில் பி வித் கஸ்டமர்ஸ் ஆஸ் அ ரிசீவபிள் அண்ட் இன் யுவர் ஸ்டாக் ஃபினிஷ் குட்ஸ், ரா மெட்டீரியல், ஒர்க் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் வேர் ஹவுஸ்ல இருக்கும். இது வந்து புக்ல தான் இருக்கு. கையில இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும். அது லிக்விடிட்டி. அதுக்காக கிரெடிட் கொடுக்காம இருக்க முடியாது, அதுக்காக வசூல் பண்ணாமே இருக்க முடியாது. இது வந்து வாக்கிங் ஆன் அ டைட் ரோப். லெஃப்ட் சைடும் விழ முடியாது, ரைட் சைடும் விழ முடியாது. ஸ்ட்ரெயிட்டா யூ ஷட் டு கோ அண்ட் ரீச் த கோல். அதுதான் அந்த சட்டில் டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுக்கணும். ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி, லிக்விடிட்டி எங்க எதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் சார். இந்த பிரேக் இன் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலாவோ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் புக்லயோ ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் புக்லயோ போயெல்லாம் பார்க்க வேணாம். நீங்க பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் மார்க்கெட்ல ஒரு 60-70% சேல்ஸ் பண்ண உடனே யூ வில் ரீச் அ பாயிண்ட் வேர் தேர் இஸ் நோ ப்ராஃபிட் ஆர் தேர் இஸ் நோ லாஸ். மேபி 6 மாசம் பொறுத்து, ஒரு 9 மாசம் பொறுத்து. அப்போ வந்து பிக்சட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆயிடும். வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்கோர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூனிட் வேரியபிள் எக்ஸ்பென்ஸ் ஹஸ் டு பி டேக்கன் கேர். இந்த பிக்சட் எக்ஸ்பென்ஸ் கவர் ஆன அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய செல்லிங் பிரைஸை கொஞ்சம் டேப்பர் பண்ணணும். டேப்பர் பண்ணி கம் டவுன் பண்ணீங்களா, பிரிங் டவுன் பண்ணீங்களா, you will be able to compete in the market. 1000 rupees per unit na இந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் 900, 800 பண்ணீங்களா, உங்க வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் ஓவரால் ப்ராஃபிட் அதிகம் ஆகும். அட் த சேம் டைம் யூ வில் ரிமைன் காம்படிட்டிவ் இன் த மார்க்கெட். இது ரொம்ப போட்டு இது பண்ணிக்க வேணாம். ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷனா இருக்கு, என் புக்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணிருக்கேன். இதை நீங்க ஃபார்மேட் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரீ நோட்லாம் எழுதி நீங்க பாருங்க. கொஞ்சம் பண்ண உங்களுக்கு இது புரியும். இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்களா, யூ வில் பி பெனிட்ரேட்டிங் தி மார்க்கெட், யுவர் வால்யூம் வில் பி டெஃபினெட்லி இன்க்ரீஸ்.
தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். ஓகே, இந்த பட்ஜெட்ன்றது வந்து இதுக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்கு. இது வந்து நாட்டுக்கு பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுவாங்க, எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து நம்ம 40 வருஷம் முன்னாடி மிடில் கிளாஸ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம அப்பாவோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து பணம் சேலரி வந்த உடனே முதல்ல ரெண்ட் கொடுத்துடணும், அப்புறம் ப்ரொவிஷன் வாங்கணும், அப்புறம் வந்து எல்லாம் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும். ஸ்கூல் ஃபீஸ்லாம் அப்போ கிடையாது, அதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெடிக்கல் அதான். ஸோ இந்த பட்ஜெட்ன்றது காலகாலமா ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதையே நம்ம ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து ஒரு வருஷம் ஆரம்பிச்சுக்கு முன்னாடி கேலண்டர் இயரோ இல்லை அக்கௌண்டிங் இயரோ 12 மாசம் எவ்வளோ சேல்ஸ் ப்ரெடிக்ட் பண்றோம், அதோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கும், எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும், இந்த கேஷ் ஃப்ளோ மந்த் பை எவ்வளோ வரும் போட்டுட்டு மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு, அதுல ப்ரொவிஷன் ஃபார் த டேக்ஸ் பட் நெட் ப்ராஃபிட் இவ்வளோன்னு பண்ணணும். இதை போட்டு முடிச்ச உடனே எவ்ரி மந்த் வந்து உங்களுடைய ஆக்சுவலையும் உங்களுடைய பட்ஜெட்டையும் கம்பேர் பண்ணி அந்த வேரியன்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணும். வேரியன்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி அன்பேரபிளான இடத்த அதை வந்து நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி பில் வந்து 50,000 தான் வரும்னு வச்சுங்களேன். 60,000 வந்துன்னா டேரிஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சான்னு பார்க்கணும். டேரிஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகலையே, அப்புறம் ஏன் அது மாதிரி இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்டு சேமா தான் இருக்குன்னா அது இடத்துல ஏதோ ஒரு உங்க எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ல ஏதோ லீக் இருக்குன்னு அர்த்தம். இது மாதிரி மைக்ரோ டியூனிங் பண்ணீங்கன்னா பட்ஜெட் அன்பேவரபிள் வேரியன்ஸை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 100% will be on track again. For rest of the year, you will be making the profit as your budget. Thank you. Next, please. இது வந்து இது ஜென்ரலா இது எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல இருக்கும், நிறைய புக்ல இருக்கும். நான் வந்து சும்மா ஒரு லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன், ஒரு அது கன்க்ளூடிங் ஃபேக்டர் மாதிரி. எந்த வேலை பண்ணாலும், ஒரு மனிதனா இருந்தாலும் ஆர்கனைசேஷனா இருந்தாலும், நமக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய சில ஃபேக்டர் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ண முடியும். அதே சமயத்துல எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ண முடியும். இன்டர்னல் ஃபேக்டரை வந்து நம்மளே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட்ல வந்து ரா மெட்டீரியல் சப்ளை வரும், பவர் ப்ராப்ளம் வரும், லேபர் ஸ்கில் வரும், ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் வரும், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் வரும். இது மாதிரி இருக்கிறதுல நம்மளால முடிஞ்சது நம்மளே வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு we should try to see we are on the right track and arrest all the problems that are within our hands. There are certain things which are not in our hands. For example, government rates and taxes, interest rates, inflation, market cycle, அப்புறம் others. இது force majeure class. COVID-19 is a classical example. Nobody can escape it. But இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க பஃபர் எல்லாம் வச்சுக்க முடியாது. எவ்வளவு தூரம் பஃபர் வச்சிருக்கோம், எவ்வளவு தூரம் பஃபர் வச்சிருக்க முடியலன்றது ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்து டிஃபர் ஆகும். ஒரு அளவுக்கு நீங்க பஃபர் வச்சுக்கலாம். அதே மீறி சிலது வரும்போது எஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் வேரியஸ். யாருக்குமே இது பிளட் ப்ரெஷர் மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அது யாரால வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், யாரால வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாதுன்றது வந்து அது ஒரு பெரிய $1 million கொஸ்டின். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பஃபர் வச்சுக்கிறது நல்லது. ஆனா ரொட்டீன் பேசிஸ் இதை ரிவ்யூ பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இன்டர்னல் ஃபேக்டரை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ சார். அடுத்து தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹியரிங் மீ. ஐ ஹோப் இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. தேங்க்யூ சார். நன்றி ஓடிஎஸ் ராஜ் அவர்களே. இந்த புத்தகம் வந்து அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணலாம். அதனுடைய லிங்க் வந்து நாங்க இந்த ஏப்ரல் மாதம் பிசினஸ் மேண்டேட்லயும் நாங்க வந்து இந்த லிங்க் டைரக்ட் ஆன்லைன் லிங்க் கொடுக்குறோம். நீங்க வந்து டைரக்டா ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்ல வந்து திரு கணேசன் சொன்ன மாதிரி நீங்க ஓடிஎஸ் ராஜிட்ட வந்து சொன்னீங்கன்னா அவரே வந்து நாமக்கல்ல புக் அனுப்புறதுக்கு தயாரா இருக்காரு. தயவுசெய்து சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய மிக முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம். இப்போ அதாவது நாங்க இந்த புத்தகத்தை வந்து வெளியிடணும்னு சொன்ன பொழுது இதற்கு மிக பொருத்தமான ஆபீசர் யாரு என்று நாங்கள் யோசித்த பொழுது MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் டைரக்டர் தவிர வேற யாருமே எங்க மனசுக்கு போல. அப்ப நான் டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜிட்ட சொன்னேன், ஐயா வந்து பெரியவர், ஐயா வந்து வருவாரா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் ஐயா கேட்டு பாக்குறேன் அப்படின்னாரு. ஆனா நீங்க ஆச்சரியப்படுவீங்க, ஓடிஎஸ் ராஜ் அவரை எடுத்து சொன்ன உடனே மிஸ்டர் சுரேஷ் பாபுஜி வந்து தாராளமா நான் வரேன், இங்க இருக்கிற இந்த MSME இந்த எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸும் பேச நான் ரொம்ப விரும்புறேன், நீங்க தாராளமா டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிதான் அந்த 24th அன்னைக்கு நாங்க டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணினோம். சுரேஷ் பாபுஜி வந்து டைரக்டர் இன்சார்ஜ் ஆஃப் MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் இன் சென்னை. இஸ் பார்ட் ஆஃப் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. இவர் வந்து இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் வந்து 1954 பண்ண அந்த நிறுவனம். இதுல இவங்களுடைய என்ன, அதாவது தமிழ்நாடு அண்ட் பாண்டிச்சேரி இந்த கவர்மெண்ட் பாடி வந்து நோடல் ஏஜென்சி ஃபார் formulating and monitoring the policies and programs meant for the promotion and development of micro, small and medium enterprises throughout the country. சென்னை வந்து 27 டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர் பண்றது. அரியலூர்ல இருந்து விருதுநகர் வரைக்கும் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல கவர் பண்றாங்க.
இவங்களோட விஷன் பாத்தீங்கன்னா டு என்ஹான்ஸ் த காம்படிட்டிவ்னஸ் ஆஃப் தி எக்ஸிஸ்டிங் என்டர்பிரைசஸ் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் டுவர்ட்ஸ் தி எக்கனாமிக் growth. இதோட நல்ல ஒரு கோல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. அதனால நான் உங்க சார்பாக அவருக்கு நான் வந்து நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்கிட்ட நான் வந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி MMA வந்து இப்போ ஒரு கர்டன் ரைசர் வீடியோ ஒன்று காமிப்பாங்க. அதற்கு பிறகு நான் அவர்கிட்ட பேச சொல்றேன். இப்போ ஒரு கர்டன் ரைசர் காமிப்பாங்க, பாருங்க. தேங்க்யூ MMA. நான் இப்பொழுது இந்த புத்தகத்தை பற்றியும் MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து MSMEக்காக என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பத்தியும் பேசுறதுக்கு நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் மிஸ்டர் சுரேஷ் பாபுஜியை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். சுரேஷ் பாபுஜி ப்ளீஸ். சார் நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க, அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஓகே சார், தேங்க் யூ. நவ யூ கேன் ஹியர் சார். ரொம்ப கிளியரா இருக்கு சார், பேசலாம் சார். நன்றி சிவராமன் சார். ரெஸ்பெக்டட் வெங்கட்ராமன், குரூப் கேப்டன் MMA, அண்ட் டுடேஸ் ஹீரோ டாக்டர் ODS ராஜ். அப்புறம் அங்க எல்லாரும் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். இந்த இனிய மாலை பொழுதுல வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலமாக வாயிலாக உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்போ ஒரு சின்ன இது சொல்லுவாங்க பழமொழி மாதிரி ஒண்ணு, டூ சம்திங் ஃபார் சம்படி எவ்ரிடே ஃபார் விச் யூ டு நாட் கெட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு நல்லது பண்ணுங்க, அது எதுவும் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யறது அப்படின்ட்டு. அந்த வகையில பார்த்தோம்னா டாக்டர் ODS ராஜ் வந்து இந்த ஏஜ்லயும் ஒரு சிறப்பா செயல்பட்டு சிறப்பா அந்த புக்கை எழுதி ஏற்கனவே ஒரு வாட்டி இன்ஃபார்மலா வெளியிட்டிருக்காரு. இன்னைக்கு நம்ம மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் மூலமா இதை வெளியிடுறதுல பெரிய ஒரு பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கேன் நான். அதை வந்து ஐயா வந்து ஒரு பெரிய சீனியர். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்கிறேன், அவர் ஏறி வந்து என்கிட்ட வந்து ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு, அதாவது ஒரு மீட்டிங்ல நான் வெளியில இருந்தேன். தென் I told that I can come at 1:30 in a lunch time, but I could not come in right time. Around 3:30 தான் வந்தேன். Almost 2 hours he was waiting for me in the service. வெயிட் பண்ணிட்டு இது பண்ணிருக்காரு. அதாவது அதோட பேட்டன்ஸ், அவரோட இது எவ்வளோ பொறுமை, இந்த ஏஜ்லயும் இவ்வளோ சிறப்பா செயல்படுறாங்கிறது வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். சார் ஆல்ரெடி சிவராமன் சார் சொன்னபடி நாங்க வந்து இந்த பாலிசி அண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் MSMEன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். குறிப்பிட்ட அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல வந்து, அதாவது இப்போ ஸ்மால் ஸ்கேல் என்டர்பிரினர் நீங்க சொன்னீங்கன்னா 90% ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரி இன் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி இன் இந்தியா, அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 45% இன் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் 40% இன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். நிறைய பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட், அக்ரிகல்ச்சருக்கு அடுத்து நிறைய பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பண்றதும் ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டர் தான். ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மால் ஸ்கேல் ஏன்னா மைக்ரோ சின்ன யூனிட்டுகளாக இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் வந்து பொருட்களை தயாரிக்கிறதுல தான் ஒரு தனி நபர் முதலாளித்தல் இதில் இருக்கிறத தொழிற்கூடங்கள்ல ப்ரொடக்ஷனை டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்றது தான் இருப்பாங்க. அது என்னன்னா அந்த ஃபைனான்ஸ் சைடு வந்து அவளை ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அது எப்படி ரெக்கவர் பண்ணணும், எப்படி ப்ராஃபிட்டபுளா அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த டயத்தில் அந்த அதாவது ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய MSMEல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டே ஓப்பன் பண்ணாமல் இருப்பாங்க. இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மினிமம் ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து 5000 10,000 தான் இருக்கும் அந்த மினிமம் பேலன்ஸ். அதை கூட யோசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம சுச்சுவேஷன் இருக்கு. அதனால பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு இந்த ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி அவங்களுக்கு 100% ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான முயற்சிகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். அதில் வந்து டாக்டர் ODS ராஜ்ங்கிறது வந்து அவர் வந்து குறிப்பா இது வந்து ரொம்ப, அதாவது இந்த பின்னாடி அந்த புக்ல இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க பிலிம்ஸஸ் கொஞ்சம் காமிச்சிங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் டேங்க் இருக்கு, அதில் இன்லெட் வந்து பெருசா இருக்கும், அவுட்லெட் வந்து சின்னதா இருக்கும். ஸோ அந்த வாட்டர் டேங்க்ல வந்து இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் மணி வந்து, அதாவது கேபிட்டல் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபைனான்ஸ் அதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து வெளியே கம்மியாக தான் கொடுக்கணும், அதை ரீசைக்கிள் பண்ணி நம்ம திருப்பி ப்ராஃபிட்டபுளா அந்த வெஞ்சரை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் சஸ்டைனபிளா அப்படிங்கிறதுலாம் அந்த சிம்பாலிக்கா சொல்லியிருக்காரு. அதை வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதாவது காமன் மேன் கூட
அதை பார்த்தோன்னே இந்த வாட்டர் டேங்க் பார்த்தோன்னையும் டக்குனு குயிக்கா கிராஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கால ஒரு அதாவது முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கார்ட்டூன்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து குயிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். லாங்குவேஜே இருக்காது, ஒன்றும் இருக்காது, பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட இருக்காது. ஆனா இதுல பார்த்தா குயிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி அவர் அதை பண்ணியிருக்காரு. ஒரு நிகழ்ச்சிகளை ஆல்மோஸ்ட் ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எங்களை கூப்பிட்டாரு. ஒரு பெரிய ஹோட்டல்லாம் வச்சு அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினாரு. அது மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் திருப்பி MMA மூலமாக இதை அதாவது பப்ளிக்கா தெரியணும் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காரு. ரீசெண்டா நடந்த சென்னை புக் ஃபேர் கண்காட்சியிலையும் பங்கெடுத்து அதாவது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. நம்மளாம் இந்த வயசுல கூட ஒரு சும்மா சோம்பேறியா இருக்கிறோம். பட் இந்த டயத்துல ரொம்ப இண்டஸ்ட்ரியஸா இருந்து அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இப்ப ரீசெண்டா அந்த கொரோனா வைரஸ்னால கோவிட் பிரச்சனைனால நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. அது உங்களுக்கு தெரியும். ஏற்கனவே நம்ம மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MSME கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. குறிப்பிட்ட சொல்ல போனோம்னா அந்த எமர்ஜென்சி கிரெடிட் லைன் கேபிட்டல் சப்சிடி ஸ்கீம் ஒன்று கொடுத்தாங்க. அது 60 MSME இருக்கு. பட் இதுலயும் ஒரு 20% வந்து நம்ம NPA ஆயிருந்தா அவுட்ஸ்டாண்டிங் இதுல இருந்து 20% வந்து இமீடியட்டா எந்த இதுவும் இல்லாம கொடுக்கறதுக்கு பேங்க் மூலமா அந்த கேபிட்டலை கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் சப் டெபிட் கிரெடிட்டார் அந்த 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 ஸ்கீம் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் நிறைய அந்த கோவிட்ல ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து தனியா ஸ்பெஷல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து 30% அவங்களே வாங்குற மாதிரி கேபிட்டல் சப்சிடி கொடுக்குற மாதிரி 50% ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவங்களே வாங்குற மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ ஏன் இந்த ஸ்கீம் அப்படி வரணும் அப்படின்னு சப்போர்ட் பாலிசி சைடில் ஏன் சப்போர்ட் வேணும்னா, ஏன்னா இதையும் மைக்ரோ லெவலில் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கனால அவங்களை வந்து cannot compared with MNCs companies or big companies like L&T, PNG இது மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனில வந்து அவங்க காம்படிட் பண்ண முடியாது. அப்படிங்கிறனால தான் எங்களை போல MSMEDI தான் இதுல அவங்க பங்கு வச்சுட்டு அவங்களுக்கு எப்படி சர்வை பண்ணலாம் மார்க்கெட். பிகாஸ் இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணலாம், அப்டேட் ஆகிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துருக்கு. ரொம்ப காமர்ஸ் வந்து பயங்கரமா பிக்கப் ஆயிடுச்சு இந்த கோவிட் வந்ததுனால. விர்ச்சுவலாவே இப்போ எக்ஸிபிஷன்லாம் விர்ச்சுவலாவே வந்துடுச்சு. விர்ச்சுவலாவே பார்த்து விர்ச்சுவலாவே ஆர்டர் பண்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்பட்டு இருக்கோம். MSMEs அவங்க எப்படி வந்து இந்த கேபிட்டலைஸ் பண்ணலாம் இந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு, குறிப்பாக சொல்லணும்னா நம்ம பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ல இருந்து என்னென்ன பொருட்கள் வாங்குறாங்க, அதை எப்படி நம்ம இந்தியன் MSMEs அதாவது இம்போர்ட் பண்றதை எப்படி நம்ம இந்தியன் MSMEs சப்ளை பண்ணலாம். அதாவது பாலிசி இருக்கு, அதுக்கு பப்ளிக் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பாலிசி. அதுல 25% வந்து ஏமார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் தி MSME பை ஆல் தி பப்ளிக் செக்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். மினிமம் 25% பை வேல்யூ அதை வாங்கி ஆகணும். ஆனுவல் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் ஒரு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து SC/STக்கு 4% சப் டிவிஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 3% ஷுட் பி பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் உமன் என்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் பேமெண்ட்ல கூட டிலேட் ஆச்சுன்னா டிலேடு பேமெண்ட் ஆக்ட் DPன்னு சொல்லிட்டு MSME கவுன்சில்னு சொல்லி கமிஷனர் வந்து கமிஷனர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இஸ் சேரிங் தட் கமிட்டி. அந்த கவுன்சில் இந்த கவுன்சிலேருந்து நிறைய ரெட்ரஸல் பண்றாங்க. அப்படி பிரச்சனைகளை எதனால டிலே ஆகுது, எப்படி டிலே ஆகுது. அதனால 3 times அவங்க வந்து காம்பவுண்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ஃபார் தி பையர் வந்து டிலே மோர் தென் 45 daysனா அவங்க வந்து இந்த MSMEs கேன் கோ ஃபார் அப்பீலிங் தி கவுன்சில்ஸ். அப்பீல் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து ரெட்ரஸல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மெக்கானிசமும் இருக்கு. அதாவது பப்ளிக் செக்டர் வாங்கி டிலே பண்ண இன் கேஸ் ஏதாவது பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற அது மாதிரி பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றதுக்கும் ஒரு ரூட் வச்சிருக்காங்க. அப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாம்பியன் போர்ட்டல்னு ஒன்று ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. champions.gov.in. அதில் வந்து MSMEக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க கிரீவன்சஸ் அதில் போடலாம். நாங்களும் அதை வந்து லாகின் பண்ணி நாங்கள் டெய்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அரௌண்ட் 1200 கிரீவன்சஸ் நம்ம MSME DAக்கு மட்டும் வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து. அதை வந்து நாங்கள் பர்டிகுலர் என்னென்ன யாருக்கு இதெல்லாம் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுலையும் நாங்கள் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கள் வேலைகளில். குறிப்பாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு மெட்ராஸ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கார்பரேஷன் அதுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ப்ராடக்ட்ல வந்து நாமன் கிளேச்சரில் பிரச்சனை இருக்கு. அவங்க எங்களுக்கு எழுதியிருக்காங்க இந்த நாமன் கிளேச்சர் அவங்களுக்கு ஒத்துக்கலை, இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் இந்த நாமன் கிளேச்சர் ப்ராடக்ட் நாமன் கிளேச்சர் பேர் வந்து இப்படி இருக்கு, நீங்கள் அதை மாற்றி தரணும், இப்படி இருந்தால் தான் நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவோம் அந்த டெண்டரை அந்த இதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை வந்து MSME எங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க. we are trying to solve that particular problem. These are the things we are keep on doing it. ரீசெண்டாக எக்ஸிபிஷன் டாய்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்கு கடந்த மாதம் லாஸ்ட் வீக்கில் நடந்துச்சு, February March.
அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 lakh people viewed it. தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு 35 யூனிட்ஸ் நாங்கள் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அவங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேருந்து தே கேன் கெட் ஆர்டர்ஸ் வந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம். நிறைய எக்ஸிபிஷன் வெண்டர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு அது மாதிரி பிஎஸ்சியோட லீடிங் பிஎஸ்சியோட பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம என்எல்சி நேவல் லிக்னைட் கார்பரேஷனோட இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷனுக்காக என்னென்ன ப்ராடக்ட் அவங்க இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அது எப்படி நம்ம இந்தியன் எம்எஸ்எம்இஸ் என்கேஜ் பண்ணலாம், இது மாதிரி நிறையா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். நிறைய இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நான் அது மாதிரி டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜ்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் சார் ஐயாக்கிட்ட, உங்களோட புக்கை வந்து எங்களுக்கு எங்கள் லைப்ரரிக்கும் நிறைய கொடுங்க அப்படின்ட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மில் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி ரொம்ப அதாவது ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு, ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் பிரச்சனை. ஏன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது சச்ச திங்ஸ். ஏன்னா ரா மெட்டீரியலில் ஒரு பிளாக் ஆகி கிடக்கு மணி, ஒர்க் இன் ப்ராசஸில் வந்து லாக் ஆகி கிடக்கு, ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டில் போய் லாக் ஆகி கிடக்கும். எல்லா மணியும் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் போயிட்டு அங்கங்கே பிளாக் ஆகி கிடக்கும். அதை எப்படி ரெட்ரீவ் பண்ணுறது, ரெக்கவர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய பெரிய சோதனையாக இருக்கும் சார். அதை எப்படி அதை வந்து மெட்டீரியலை வந்து எப்படி நம்ம கேஷாக ஆர் கரன்சியாக ஆர் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல மார்க்கெட் பண்ணிட்டு அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் டாஸ்க்கு. அந்த டயத்தில் வந்து இது மாதிரி எப்படி பண்ணலாம், எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிபிக்கலான இதுதான். அந்த டயத்தில் நம்ம ஒரு நீடி டயத்தில் தான் இந்த புக்கை வெளியிட்டிருக்காரு. அதனால இந்த புக்கை வந்து எங்கள் லைப்ரரிலையும் போட்டு நிறைய பேருக்கு பார்க்கறதுக்காக வெரி பிக் லைப்ரரி இங்கே இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 புக்ஸை வந்து நாங்கள் வச்சிருக்கோம். பெரிய பெரிய ஆடிட்டோரியம் இருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன்லையும் எம்எம்ஏலையும் லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து லாஸ்ட் இயர் நினைக்கிறேன், அந்த 2019 நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னையில் டெல்லியிலேருந்து அலாட் பண்ணிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் கூட அவங்க வந்திருந்தாங்க. பட் சென்னையிலேருந்து டெல்லியிலேருந்து இந்த ப்ரோக்ராம் அலாட் பண்ணி வர்றதுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். எம்எம்ஏயோட சேர்ந்து நிறைய பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள். அதனால் அவங்களுக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க தான் நிறைய பேர். அவங்களும் நிறையா ஒரு இப்போதான் ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணுறப்ப தெரிஞ்சிச்சு அவங்க ஓல்டஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் அசோசியேஷன் அப்படின்ட்டு நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நிறைய அது மாதிரி சார்லாம் பெரிய பெரிய லீடிங் பர்சனாலிட்டிஸ் ஆர் தேர். அதனால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சாருக்கு ஐயாவுக்கு வந்து ரொம்ப டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜுக்கு வந்து என்னோட வாழ்த்த வயது இல்லைனாலும் அவரோட எஃபர்ட்ஸு, அவரோட ஈகர்னஸ், கமிட்மெண்ட்டு, கியூரியாசிட்டி இதெல்லாம் பார்க்குறப்ப ரொம்ப நமக்கே ஒரு இதாகிடுது, ஒரு ஆர்வம் வந்து அவரை பார்த்துட்டு என்னடா இவர் இப்படி இருக்கிற, நம்ம மட்டும் என்னடா ஒரு சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறோம், லேசியாக இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நமக்கே தோணும் அவர் பார்க்குறச்ச. ஸோ அது மாதிரி இந்த டயத்தில் பர்டிகுலர் டயத்தில் இந்த மாதிரி இப்போ பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராமத்தை அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு முன்னாடியே சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பண்ணுறோம் சார், தட்டு 6 o'clock பண்ணி உங்களுக்கு டைம் கன்வீனியண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்காரு. இது ஒரு பெரிய பாராட்ட வேண்டிய விஷயம். உங்களுக்கு என்னுடைய பெரிய பெரிய வாழ்த்துக்கள். உங்களோட ஆசீர்வாதம் எனக்கும் தேவைப்படுது. தனிப்பட்ட முறையில உங்களோட ஆசீர்வாதம் எம்எஸ்எம்இக்கும் தேவைப்படுது. நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நம்ம வெபினார் மூலமா பண்ணுவோம். நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் ஜிஎஸ்டிக்கு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைகளை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், எப்படி இது பண்ணலான்ட்டு நிவர்த்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேங்கர்ஸ் மூலமா லேட்டஸ்ட் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய பண்றோம். உங்களோட சேவைகளை நாங்கள் எடுக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து அனுமதிக்கணும். நிறைய பேர் நீங்க எம்எம்ஏல லீடிங் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. அடிக்கடி உங்களை கூப்பிடுறோம் சார். ரொம்ப நன்றி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்றதுக்கு. அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் சொல்றேன். நன்றி. அடுத்ததாக சுரேஷ் பாபுஜி, அடுத்ததாக நீங்க வந்து அந்த புத்தகத்தை வந்து எடுத்து அப்படியே வந்து வெளியிட்டாக அந்த நல்லா இருக்கும் சார். சரி அதான் அந்த ஒபிஷியலா வந்து புக் ரிலீஸ் பண்ற ஃபங்க்ஷன். சரி, இது வந்து ரொம்ப பாக்கியம், என்னோட பாக்கியம், என்னுடைய பாக்கியம். அது இந்த கிரேட் திங். ஆனா ஆல்ரெடி அவரே என்ன விட மாட்டாங்க. நீங்க பெரிய ஆளுங்க இருக்கிறீங்க, இருந்தாலும் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு. பரவாயில்ல, கொஞ்சம் புக்கை தூக்கி காமிங்க. இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியல, கொஞ்சம் தூக்கி. ரைட். ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். எல்லாரும் வந்து கை தட்டும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். கொஞ்சம் நேரம் ஓபன் பண்ணிடுறேன். சரி. பாக்குதா, தெரியுதுங்களா? நல்லா தெரியுது சார். ஓகே. ஆமா. கங்க்ராட்ஸ். அந்த Thank you. ஃபர்தர் நிறைய இது மாதிரி Thank you. இன்னோவேஷன்ஸ் நியூ திங்ஸ் மிக்க நன்றி. இந்த டேங்க், வாட்டர் டேங்க் பாத்தீங்களா பின்னாடி இருக்கு.
ஆமா. ஓகே ஓகே. Thank you, sir. மிக்க நன்றி. God bless. Thank you. மிக்க நன்றி சுரேஷ் பாபுஜி அவர்களே. இது வந்து ஆரம்பமாக இருக்கட்டும். அதாவது MMA, அப்புறம் வந்து அதாவது உங்களுடைய MSME டெவலப்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூட், அப்புறம் வந்து ஆக்சுவல் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ், மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து சேர்ந்து செயல்பட்டு எல்லாருமே நல்லா இருக்கட்டும் என்று நாங்க வேண்டிக்கிறோம். மிக்க நன்றி சுரேஷ் பாபுஜி அவர்களே. நாம இந்த மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணும்பொழுது சூரிய நாராயணன் நானும் வந்து நிறைய வருஷம் சேர்ந்து வேலை செஞ்சிருக்கோம். L&T டிமேக் என்ற ஒரு நிறுவனத்தில், அதாவது ஜெர்மன் ஜாயின்ட் வெஞ்சர்ல சூரிய சிஎஃப்ஆ இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அவரு சிஇஓ ஆனாரு, அந்த கம்பெனி சிஇஓ இருந்தாரு. நான் அப்படி பேசும்பொழுது எங்களுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட், ஐ நவ் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், அவர் வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் கலீக் மிஸ்டர் ஜெரார்ட் பெக்கர், the director of DMAG in Germany. He was very keen in joining. He does not know Tamil, but he said, I want to see all of you, so you can see Mr. Gerard Becker. Welcome, Mr. Gerard Becker. And so let me introduce Mr. Suri to you. இந்த சூரிய நாராயணன் வந்து அடுத்து பேச பொழுது, சூரிய நாராயணன் வந்து ரொம்ப ஒரு அதிசய பிறவி. அதாவது அவர் வந்து சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், கம்பெனி செக்ரட்டரி, லா கிராஜுவேட். நான் சொன்னபடி L&T டிமேக்னுடைய சிஇஓ இருந்தாரு. அதுக்கு பிறகு லார்சன் அண்ட் டூப்ரோல ஜாயின் பண்ணி L&T ஃபினான்ஸ்ங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்துல அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் வைஸ் பிரசிடண்டா வேலை செஞ்சாரு. நிறைய நல்ல இதெல்லாம் ஸ்கீம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. இவர் வந்து ஒரு IPO ஒன்று, அதுல வந்து அவர் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் செக்ரட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவர் தான் சிங்கிள் பாயிண்ட் கான்டாக்டா இருந்தாரு. இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்டா இருக்காரு. இதெல்லாம் தவிர, அதாவது அவர் வந்து ரொம்ப ஹம்பிள் பர்சன் அண்ட் வெரி நாலேஜபிள் பர்சன். நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சவர். இப்போ நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி பேசுவோம் இல்லையா, புத்தகத்தை பத்தி. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எங்கிருந்து கிடைக்கும்? ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடைச்சா தானே மேனேஜ்மெண்டே வரும் இல்லையா? அதனால நான் சூரியநாராயணன் கிட்ட பேசும்பொழுது, ஐயா நீங்க வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கும், எதெல்லாம் வழியில நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நமக்கு கிடைக்கும்ங்கிறத பத்தி, அதை பத்தி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கிடைச்சு அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணங்கிறத பத்தி எல்லார்ட்டையும் பேசுங்கன்னு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உடனே சரின்னு சொன்னாரு. இப்போ நம்ம வந்து சூரியநாராயணன் கிட்ட நான் பேசுறதுக்கு அழைக்கிறேன். சூரியநாராயணன். எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த அவைக்கு பர்டிகுலரா MMA-க்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு, அண்ட் டாக்டர் ODS ராஜோட புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன்ல சிவராமன் சார் எனக்கு பேச கூப்பிட்டப்போ இம்மிடியேட்டா சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னா நானும் அவரும் L&Tல நான் ஜாயின் பண்ண புதுசுல 5 வருஷத்துக்கு மேல பக்கத்து சீட்ல உட்காந்து வேலை செய்தோம். ஸோ அவர்கிட்டேருந்து நான் கத்துட்ட விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. ஸோ அதனால இதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இதுல பேசுறதுக்கு. அண்ட் ஒரு குட்டி கதை சொல்லிட்டு அதே டைம்ல உங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங்ல போடுறேன். ஓகே, அதாவது நான் முதல்ல அசோசியேட்டட் சிமெண்ட் கம்பெனிஸ் அதுல வந்து நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸரா சேர்ந்தேன் அவங்களோட மிகப்பெரிய வாடி சிமெண்ட் ஒர்க்ஸ்ல. ஸோ 25 வயசு தான் ஆயிருந்தது, 24-25 வயசு. அந்த வயசுக்கு உரிய தெனாட்டு எல்லாம். ஸோ ஒரு சப்ளையர் இருந்தார், கமின்ஸ் டீசல் என்ஜின் ஒரு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ். அங்கே நிறைய டீசல் என்ஜின் எக்யூப்மெண்ட் சிமெண்ட் ஃபேக்டரியில் இருக்கும், உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அவர் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவார், கிரெடிட் ஒரு நாள் கூட கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து அவரோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேங்க் வழியாக தான் வரும். அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் எதுவுமே தரமாட்டார். ஸோ நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் புதுசாக சேர்ந்துருக்கேன் இல்லை, எதையாவது ப்ரூவ் பண்ணோம்ல. ஸோ நான் சுற்றி வர விசாரித்தேன், இன்னொரு டீலர் கண்டுபிடிச்சேன். அவர் சொன்னார், நான் வந்து 5% டிஸ்கவுண்ட் தரேன், 30 நாள் கிரெடிட் தரேன் அப்படின்ட்டு. சரி, நான் இவர்கிட்ட சொன்னேன், ஐயா நீங்கள் இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கீங்க, ஸோ நான் அவர்கிட்ட போய் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டோம். ஸோ ஒரு 3-4 மாதம் எல்லாம் நல்லா நடந்தது. திடீர்னு ஒரு நாள் என்னாச்சு, ஒரு பெரிய எக்யூப்மெண்ட் பிரேக் டவுன் ஆயிடுது. அதில் ஒரு ரொம்ப குரூஷியல் பார்ட் வந்து கமின்ஸ் டீசல் என்ஜின் பார்ட் வேணும். ஸோ எங்களோட புது டீலர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ஐயா இந்த பார்ட்டு போயிடுத்து, எனக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக வேணும், ஏன்னா 24/7 ஓடுற ஃபேக்ட்ரி இது, எக்யூப்மெண்ட் நிற்கிறதுன்னு. அவர் சொன்னார், குறைஞ்சது வந்து ஒரு 10 நாள் ஆகும் அப்படின்னு. 10 நாள்னா 10 நாள் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து டவுன் பண்ண முடியாது. சரி, நான் என்ன பண்ணேன், வெக்கத்தை விட்டுட்டு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சப்ளையர்கிட்டே போனேன். சார் நான் கொஞ்சம் வெக்கத்தை விட்டு கேட்குறேன், நீங்கள் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு 7-8 மணி நேரத்தில் அந்த பார்ட்டை எங்கேருந்தோ கொண்டு வந்தார். எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாருன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை.
இந்தியால ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்து அதை எடுத்துன்னு வந்தாரு. ஸோ நான் என்னோட ஜெனரல் மேனேஜர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாரு. அதுக்குள்ள அவர்கிட்ட நியூஸ் போயிடுது. இந்த மாதிரி சூரி புது கான்ட்ராக்ட் போட்டதுனால எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஒரு நாள் நின்று போச்சுன்னு. அவர் சொன்னாரு, இந்த மாதிரி அந்த பழைய சப்ளையர் சொன்னாரு, நான் கிரெடிட் கொடுக்க மாட்டேன், டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்க மாட்டேன். ஆனா நல்ல சர்வீஸ் கொடுப்பேன். எந்த பார்ட் ஆகட்டும் 12 மணி நேரத்துல உனக்கு வந்து சேர்ந்துடும். எங்க இந்த அரேஞ்ச் பண்றேன் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம். அந்த மாதிரி. ஸோ நான் அப்போ புரிஞ்சுனது என்னன்னா, நீங்க வந்து கமாடிட்டி மாதிரி நீங்க போனீங்கன்னா சர்வீஸ் கொடுக்க முடியாது. அதனால நீங்க சர்வீஸ் நல்லா கொடுத்து அது மூலமா நீங்க வந்து நல்லா ப்ராஃபிட்டபிளா ஓடணும். ஸோ அந்த சர்வீஸ் நல்லா கொடுக்கறதுக்கு நீங்க வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல நல்லா மேனேஜ் பண்ணணும். ஸோ நான் என்னோட அனுபவத்திலேருந்து, அதாவது இந்த லாஸ்ட் 10 வருஷம் நிறைய எஸ்எம்இஸோட டீல் பண்ணியிருக்கேன் எல்என்டி ஃபினான்ஸ்ல. ஸோ என்னோட இந்த கிட்டத்தட்ட 30 வருஷம் அனுபவத்தை வச்சுட்டு சில பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ சுரேஷ் பாபு சார் வந்து பாபுஜி சார் வந்து முக்கியமா ஒன்று சொன்னாரு, ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி. ஏன்னா நிறைய எம்எஸ்எம்இ ஆரம்பிக்கிறவங்க நல்ல என்ஜினியர்ஸா இருப்பாங்க, வேற இதுவா இருப்பாங்க, பட் ஃபினான்ஷியல் லிட்ரஸி இருக்காது. இன்னும் ரொம்ப முக்கியமா ஒரு லிட்ரஸி இன்னைக்கு தேவை, அதாவது கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி, ஐடி லிட்ரஸி. அதாவது இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே ஆன்லைன் ஆன்லைன் ஆன்லைன். ஸோ நீங்க உங்க கஸ்டமர்ஸையும் ஆன்லைன்ல பிடிக்கணும், சப்ளையரும் ஆன்லைன், எம்ப்ளாயி ஆன்லைன். உங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி இல்லைன்னா உங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ யாருக்கு கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி இல்லையோ நீங்க நாளையிலேருந்தே அந்த லிட்ரஸி, மினிமம் லெவல் ஆஃப் லிட்ரஸி நீங்க வச்சுக்கணும். சரி, இப்போ நம்மளோட ப்ரெசன்டேஷனுக்கு வருவோம். மெயினா வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து பேங்க்ல வந்து லோன் சீப்பா இருக்கும். பட் ஏன் சோர்ஸ் பண்ண முடியாது? அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஹிஸ்டரி இருக்காது, சிபில் அவங்களுக்கு ரெக்கார்ட் இருக்காது. ஸோ பேங்க் கொடுக்க மாட்டாங்க. பேங்க் வந்து 3 வருஷம் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஆடிட் பண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னாங்க. இவங்க வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அரைகுறையா போட்டிருப்பாங்க, சில டைம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அதை ஆடிட் பண்ணி எங்கேருந்து கொண்டுறது? இன்னொன்று, பேங்க் வந்து இந்த கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி கேட்பாங்க, அதுவும் இவங்களால கொண்டு முடியாது. ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல எல்லாருமே பாஸ் பண்ற இந்த டிஃபிகல்ட்டி, எம்எஸ்எம்இஸ் எல்லாரும் இந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும். ஸோ மெயினா நான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இப்போ ரீசெண்டா நடக்கிறது என்னன்னா, பேங்க்கு கிட்ட முதல்ல போறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் இன்னைக்கு என்னன்னா, இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேர்சென்ட்ல நிறைய லெண்டர்ஸ் இருப்பாங்க, 3000 4000 கூட கொடுப்பாங்க. வேற எம்எஸ்எம்இஸோட பாரோயிங் 10 லட்சம் 15 லட்சம் 20 லட்சம் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேபி பேங்கை விட 1% 2% அதிகம் இருக்கும். பட் அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இல்லாம லோன் வாங்க முடியும். இன்னொன்று வந்து நிறைய என்பிஎஃப்சிஸ், பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், அவங்க வந்து எம்எஸ்எம்இ ஃபண்டிங்னு தனியா ஒரு டிவிஷனே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்கள்ட்டலாம் வந்து தண்ணிய சரி, இனிமேல் இதை எடுத்துட்டு பாலக்கட்டையில நின்று பார்த்துட்டு அப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு எரிக்கலாம், நைட் வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். சாரி, நான் கண்டினியூ பண்றேன். ஸோ நீங்க வந்து இந்த நான் ட்ரெடிஷ்னல் சோர்சஸ், அதாவது இந்த மாதிரி அந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ், அந்த மாதிரி என்பிஎஃப்சிஸ்ட பொறுத்த என்ன அட்வான்டேஜ்னா, ஃபார்மாலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. உங்களுக்கு கிரெடிட் ஹிஸ்ட்ரி இல்லைனாலும், ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரினரா இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு உடனே சாங்ஷன் ஆயிடும். அண்ட் மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து 24 to 48 ஹவர்ஸ்ல சாங்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. வேறஸ் நீங்க பேங்க், எஸ்பெஷலி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் போனீங்கன்னா வாரக்கணக்காகலாம், இல்லை மாசக்கணக்கு கூட ஆகலாம். ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த மினிமம் ஃபார்மாலிட்டிஸோட லோன் கிடைக்கும். சரி, இப்போ ஓடிஎஸ் சார் அழகா சொல்லியிருக்காரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல என்னென்ன இருக்குன்னு. நான் அதை திரும்பி சொல்ல போறது இல்லை. இதை நான் ஏன் இந்த மாதிரி பிரிச்சு போடுறேன் அப்படின்னா, ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை ஒன்னா பார்க்கக்கூடாது. ரிசீவபிள்ஸ், அதாவது உங்க வாடிக்கையாளர்கிட்டேருந்து வர வேண்டியது, அதை நீங்க தனியா பார்க்கணும். ஏன் சொல்ல வரேங்கிறத சப்சிக்வெண்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல உங்களுக்கு தெரிய வரும். அப்புறம் இன்வென்ட்ரியை தனியா பார்க்கணும். மீதி எலிமெண்ட், நீங்க ஏதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி போர்ட் டெபாசிட் இருக்கலாம், கேஸ் டெபாசிட் இருக்கலாம், அதெல்லாம் வந்து தனியா பார்க்கணும். சரி, இந்த ரிசீவபிள்ஸை ஏன் தனியா பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல உங்களுக்கு ரிசீவபிள்ஸ்ல உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ஃபண்டிங் பேங்கை விட்டு உங்களுக்கு வெளியில சிஸ்டம்ல இருந்து கிடைக்கும். அதுல என்னன்னா ரிசீவபிள்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு எல்என்டியா இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவரா இருக்கட்டும், நீங்க சப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெப்புடேஷன் வந்துருச்சுன்னா அவங்க ரிசீவபிள்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது சம்டைம்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து பேங்கை விட கம்மியாக கூட இருக்கும். ஏன்னா அவங்களோட ரெப்புடேஷனை வச்சு இந்த லோன் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால, இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுனால
உங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்டா ஆயிடும், லோன் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும். இன்னொன்னு இப்போ புதுசா ஆர்பிஐ வந்து 2020ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க, ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு. இதுல என்னங்கன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல நீங்க ஒரு சப்ளையரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு கார்பரேட்ஸ் வந்து வாங்குற கார்பரேட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்களுக்கு யார் ஃபண்ட் பண்றதுங்கிறது காம்படிட்டிவ் பிட்டிங் நடக்கும். அதனால என்ன ஆகும், உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும், மினிமம் ஃபார்மாலிட்டிஸ்ல உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வாங்க முடியும். அதனால நீங்க ரிசீவபிள்ஸை தயவு செய்து தனியா பாருங்க, மீதி ஒர்க்கிங் கேபிட்டலோட மிக்ஸ்அப் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா ஃபண்டிங் கிடைக்கும். அப்புறம் நான் சொன்னேன் இந்த ஐடி லிட்ரஸி, இந்த ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி சிஸ்டம் உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டா தேவை. பட் ஐடி சிஸ்டம் சொன்னாப்பால நீங்க கோடிக்கணக்கில் கம்ப்யூட்டர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், சர்வர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், இல்லை சாஃப்ட்வேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் அப்படின்னு நிறைய இந்தியன் கம்பெனிஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் சப்ளை பண்றாங்க. நீங்க ரெண்ட் கொடுத்தா போறோம், நீங்க வந்து ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு சர்வர் வந்து பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. ஏன்னா நிறைய கிளவுட் சொல்யூஷன்ஸ் வந்துடுது, அமேசானே கிளவுட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் நீங்க வந்து அந்த கிளவுடை வந்து நீங்க ஹையர் பண்ணா போறோம், உங்களுக்கு நல்ல செக்யூரா நீங்க சர்வரை பார்த்துக்கிறதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஆளை வேலைக்கு வைக்க வேண்டாம், சேஃபா செக்யூரா இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கம்மி. ரெண்டட் ஹவுஸ்ல இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு நீங்க பே ஆஸ் யூ யூஸ், அந்த ரெண்ட் கொடுத்தா போறோம். அப்புறம் ரெண்டாவது உங்க இன்வென்ட்ரி, நீங்க சர்வீஸ்ல இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து ட்ரேடரா இருந்தாலும் சரி, இன்வென்ட்ரியை வந்து கரெக்டா வந்து பாதுகாக்க பார்த்துக்க உங்களுக்கு நல்ல ஐடி சிஸ்டம் தேவை. எக்ஸ்பென்சிவ் ஐடி சிஸ்டம் இல்லை, நல்ல ஐடி சிஸ்டம். அதுல என்னாகும், உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமா பர்ச்சேசஸ் பண்ணாம, இல்லை நீங்க வச்சிருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து பழகி போய் அந்த மாதிரி ஆகாம, உங்களோட கன்சம்ஷன், பர்ச்சேசஸ், ஸ்டாக் அதெல்லாம் கரெக்டா மேட்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு டெய்லி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு இந்த ஐடி சிஸ்டம் கொடுக்கும். மூணாவது, சரி இதெல்லாம் இருக்கு, யார் இதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்றது? என்னால வந்து பல லட்சம் கொடுத்து என்னால ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வைக்க முடியாது, ஐடி வைக்க முடியாது. இன்னைக்கு நிறைய ஷேர்ட் சர்வீசஸ் கம்பெனிஸ் இருக்கு, அதாவது ஷேர்டு மேன் பவர். உங்களுக்கு வந்து 2 மாசத்துக்கு ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வேணுமா, எடுத்துக்கலாம், ஹையர்ல கிடைக்கும். 2 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவரோட வேலையை முடிச்சுட்டு போயிடுவாரு. அப்புறம் சாதாரண ஆளு வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஹையர் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த பேர்டன் கிடையாது. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐடி சிஸ்டமும் ஷேரிங், ஆளுகளும் ஷேரிங், உங்களுக்கு வந்து பெர்மனன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது. அப்புறம் அடுத்தது நீங்க வந்து ஓகே இதெல்லாம் பண்றீங்க, இப்போ நீங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டலை எப்படி பெட்டரா மேனேஜ் பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் இந்த கஸ்டமர் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க இன்னைக்கும் செக் சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க. கஸ்டமர் செக் அனுப்பிச்சு, வாடிக்கையாளர் செக் அனுப்பிச்சு, அது கொரியர் வரத்துக்கு 4 நாள் ஆகி, நீங்க அதை பேங்க்ல போடுறதுக்கு 2 நாள், நீங்க அந்த சிஸ்டம்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரணும். ஏன்னா இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்டே வந்து டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்றாங்க. ஸோ நெஃப்ட், ஆர்டிஜிஎஸ் அந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்க்கு நீங்க அடாப்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நல்ல கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது, ஓகே உங்க வாடிக்கையாளர் வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்காரு, நீங்க சேலம்ல இருக்கீங்க, இல்லப்பா நான் வந்து செக் தான் கொடுப்பேன், என்னால இந்த நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ண முடியாதுன்னா, ஓகே இந்த எஸ்பிஐ, ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க், ஐசிஐசிஐ பேங்க் எல்லாம் கலெக்ஷன் பூல் அக்கௌண்ட்னு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு வேண்டி. அண்ட் இப்போ ஹைதராபாத்ல ஒருத்தர் செக் கொடுத்தாருன்னா அதை ஹைதராபாத்ல கலெக்ட் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்ல போட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு அடுத்த நாளே அந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகி வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொரியரிங் டைம், அவுட் ஸ்டேஷன் செக் கிளியரன்ஸ் டைம் அதெல்லாம் ஆகாது. அப்புறம் இந்த நான் சொன்ன சில டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பீங்க, கேஸு, எலக்ட்ரிசிட்டி, அதெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஓடிஎஸ் சார் சொன்ன மாதிரி உங்க அக்கௌண்டன்ட்டோட உட்காந்து ஒரு சனிக்கிழமை இதெல்லாம் பார்க்கணும். எதெல்லாம் ரீஃபண்ட் வாங்கணுமோ அதெல்லாம் சீக்கிரம் வாங்கணும். அப்புறம் இந்த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், உங்களோட பணம் எவ்வளோ உள்ள வருது, பணம் எவ்வளோ வெளியே போகிறது, அது ஒரு 3 மாசத்துக்கு, அதாவது முன்னடவை அடுத்த 3 மாசத்துல என்னோட வரவென்ன செலவென்ன பணத்துல அதை போட்டுட்டே போனோம். அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும், திடீர்னு ஒரு நாள் சப்ளையர் பேமெண்ட்டுக்கு காசு இருக்காது. அந்த மாதிரி இல்லாம ஆகாம உங்களுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் அதிகம் தேவைன்னா நீங்க முன்னாடியே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் இந்த பேபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அதாவது நீங்க உங்களோட சப்ளையர்ஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியது, இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, இந்த பேமெண்ட் ஷெட்யூல்ஸ்ல இருந்து நீங்க தவறவே கூடாது. உங்க சிஸ்டம்ஸ் பக்காவா இருந்ததுன்னா நீங்க பேமெண்ட் ஷெட்யூல்ஸ்ல இருந்து நீங்க தவறவே மாட்டீங்க. உங்களுக்கு மார்க்கெட்லயும் நல்ல ரெப்புடேஷன் வந்துடும். அப்புறம் இன்னொன்று, நிறைய கார்பரேட்ஸ் வந்து கஸ்டமர் கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க, காம்படிட்டிவ் பையிங்ல கஸ்டமர் கிரெடிட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட நீங்க நல்ல ரெப்புடேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா
உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கிடைக்கும். அண்ட் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் வந்து நீங்க 8% எடுத்தீங்கன்னா பேங்க் உங்களுக்கு அதுக்கே 12% வாங்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கஸ்டமர் கிரெடிட்டை அவைல் பண்ணுங்க. 3வது வந்து இந்த நீங்க பழையபடி செக் எழுதி அதை கொரியர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு மெயில் ரூம், அப்புறம் செக் வந்து சேரலன்னு சப்ளையர் சொல்றது, அதெல்லாம் வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். எல்லாமே நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ்க்கு போயிடுங்க. உங்களுக்கு கரெக்டா, ஏன்னா நான் இன்னைக்கு ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் செக்கை கொடுத்துட்டு அது கஸ்டமர் எப்போ பேங்க்ல போடுறாருன்னு தெரியாது. அதனால அது வரைக்கும் நான் வந்து பேங்க்ல ஃபண்ட்ஸ் வச்சிருக்கணும். அதெல்லாம் இல்லாம நீங்க நெஃப்ட் ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேட்னா இன்னைக்கு காலையில 11 மணிக்கு அதை அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளோட் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்புறம் நான் முக்கியமா சொல்ல வர்றது என்னன்னா, உலகத்துல நிறைய பணம் இருக்கு, எக்கச்சக்கமா பணம் இருக்கு. எஸ்பெஷலி யூரோப்ல, யூஎஸ்ஏலாம் அந்த வட்டி விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா 0% 1-1.5% வரைக்கும் உங்களுக்கு கடன் வாங்கலாம். அந்த காசெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து ஆகணும். ஏன்னா இங்கதான் ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்குது. பட் அந்த காசை நீங்க வந்து மேக்னெட் மாதிரி அட்ராக்ட் பண்ணணும், உங்ககிட்ட ஈர்க்கணும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்க ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் யூனிக்கா இருக்கணும். அது நீங்கெல்லாம் ஆண்டர்பிரனர் அந்த விஷயத்தை கவனிச்சிருப்பீங்க. பட் ரெப்புடேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது வாடிக்கையாளராக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறவராக இருக்கட்டும், உங்க சப்ளையரா இருக்கட்டும், இல்லை உங்க எம்ப்ளாயியா இருக்கட்டும், நல்ல ரெப்புடேஷன் பில்ட் பண்ணோம். ரெப்புடேஷன் பில்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும். பட் வந்ததுன்னா அதனோட அட்வான்டேஜே தனி. இன்னைக்கு ஐபிஓ பண்ற கம்பெனி எல்லாம் ஏன் பண்றாங்கன்னா, நல்ல ரெப்புடேஷன் பில்டப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஓவர் சப்ஸ்கிரைப் ஆகுது. அதனால காசை ஈர்க்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கடைசியா வந்து உங்க சிஸ்டம்ஸ், ப்ராசஸஸ், பீப்புள் அது நல்லதா இருக்கணும். நீங்க வந்து பீப்புள் வந்து காசு கொடுத்தா தான் கிடைக்கணும்னு இல்லை. பேஷனேட் பீப்புள் மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. அவங்கள உங்க பக்கம் ஈர்க்கிறதுனா உங்களுக்கு நல்ல ரெப்புடேஷன் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ்ல சொன்னா தான் வந்து சரியாகும், தமிழாக்கம் சரியாகாது. த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் குட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் லைஸ் இன் த டீடைல்ஸ். அதாவது குட்டுக்கும் எக்ஸலண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? டீட்டெயில்ஸை நீங்க சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எக்ஸலண்ட் ஆகலாம், இல்லைன்னா நீங்க குட் தான் ஆக முடியும். அப்புறம் எக்ஸலன்ஸ் இஸ் டு டூ அன் ஆர்டினரி திங் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி வெல். நீங்க வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்களை பண்ணா தான் நீங்க எக்ஸலண்ட் இல்லை. சாதாரண விஷயங்களை நீங்க எக்ஸலண்டா பண்ணீங்கன்னா அதுவே எக்ஸலன்ஸ் ஆயிடும். ஸோ இதோட என்னோட இதை ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சு கொள்றேன். உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வணக்கம், பொறுமையா கேட்டது. தேங்க்யூ. நன்றி சூர்யா அவர்களே. தேவைப்பட்டதுன்னா ஐம் ஷுவர் இந்த ஆடியன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க வந்து உங்களுடைய பேச்சை கேட்டு டெஃபினட்டா பலன் அடைஞ்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க தயவு செய்து சேட் பாக்ஸ்ல போடலாம், இல்லைன்னா டைரக்டாவா கேட்கலாம். குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ராமன் வந்து அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அதை பத்தி, அடுத்த ஐட்டத்துக்கு பிறகு அது சொல்லுவார். அதை பத்தி சூரி சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப, அதாவது ரொம்ப கரெக்டான விஷயம். இப்போ எல்லாரும் சொல்றாங்க எக்கானமிஸ் ஆர் கோயிங் டவுன், நெகட்டிவ் growth எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா? உலகத்துல மொத்தமா இருக்கிற பணம் எங்கேயும் போல. போன வருஷமோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வருஷமோ இந்த பணம் எல்லாம் இன்னும் ஜாஸ்தி தான் பணம் இருக்குங்க தவிர பணம் எங்கேயும் வந்து மாயமா பறஞ்சு போல. ஆனா ஒரு பாக்கெட்லுக்கு போல இன்னொரு பாக்கெட்ல இருக்கு. அந்த அந்த பாக்கெட்ல போறதுக்கு போல நம்ம கிட்ட எப்படி இழுக்கிறதுங்கிறது முக்கியம். அதுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா பணம் வந்துடும். இப்போ இது வரைக்கும் பேசினவங்க வந்து பொதுவா வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எப்படி பண்ணலாம், அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம், எப்படி அது நம்ம டிப்ளாய் பண்ணலாம்னு பேசினாங்க. இப்போ இந்த எங்களுடைய குரூப்லயே வந்து மிக சின்ன பையன், அதாவது 53 வயசான சுந்தரேசன், இவர் வந்து சூரிய அதிசய பிறவின்னா இவர் வந்து ஒரு அபூர்வ பிறவி. இவரும் வந்து எல்என்டில வேலை செஞ்சிருக்காரு. நான் அப்பவே நினைப்பேன் இந்த பையன் வந்து இவ்வளவு துருன்னு இருக்கானே, இவன் வந்து எங்கெல்லாமோ பண்ண போன எல்லாம் பண்ண நினைச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டாரு. அதாவது இவர் வந்து எல்என்டில ஜாயின் பண்ணாரு. ஹீஸ் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். அவர் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா இன் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஒரு 30 வருஷம் வந்து மகள், ராணி, டிஆர்டபிள்யூ, ராக்மேன், எல்என்டி, அப்புறம் ஜெனரல் மோட்டார், ஃபோர்டு, கிரைஸ்லர் அந்த மாதிரிலாம் கம்பெனில வேலை செஞ்சு கிட்டத்தட்ட 3500 கோடிக்கு அவங்க வந்து மெட்டீரியல் எல்லாம் வாங்கி நிறைய பேர் சப்ளை பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கம்பெனிக்கு அட்வைசரா இருந்திருக்காரு. கிரைஸ்லர் இந்தியா, அசோக் லேலண்ட், இண்டஸ்ட்ரி அப்ளெக்ஸ் யூஎஸ்ஏ அண்ட் ஜெத்ராக் ஜெர்மனி. அதாவது இவர் வந்து ஒரு ஒரு மிக பெக்யூலியர் காம்பினேஷன். பெரிய பெரிய கம்பெனி எல்லாம் வேலை பண்ணி அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நானாவே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நடத்துறேன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு 400க்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாயிஸ் இவரு கீழே வேலை பண்றாங்க. இப்போ இவர் வந்து இவருடைய கீழே 2 கம்பெனி இருக்கு. ஒன்னு வந்து இது மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் ஆட்டோ காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அஃபெக்ட்ஸ் டெக்னாலஜிஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். அப்புறம் வந்து புஷிங்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, டிரில்ஜெக் புஷிங் கம்பெனி மெட்ராஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். இவர் வந்து இன்னொரு கம்பெனில ஐசிஎம்பிஎல் கம்பெனில டைரக்டரா இருக்காரு. அவர் ஒரு கம்பெனி வந்து ட்ரிச்சில அவரோட பிளான்ட் இருக்கு. இப்போ சுந்தரேசன் வந்து சக்சஸ் ஸ்டோரி சொல்ல போறாரு.
எப்படி வந்து நம்ம ஒரு கம்பெனி வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வரலாம், சக்சஸ்ஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ணலாம், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அது எவ்வளவு முக்கியங்கிறத பத்தி பேசுறதுக்காக நான் இப்போ வந்து சுந்தரேசன் அழைக்கிறேன். ஓவர் டு யூ சுந்தரேசன். குட் ஈவினிங் டு எவ்ரிபடி. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் ஒரு சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2-3 கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் இன்வால்வ் வித் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சப்ளையர்ஸ். அப்போ அதில் எல்லாரோட ஃபெசிலிட்டி போய் பார்த்து டிராவல் பண்ணதுல எனக்கே ஒரு சடனா ஒரு இது தோணுது, நம்மளுமே ஏன் ஆரம்பிக்க கூடாது, நம்மளும் ஆரம்பிச்சு இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்குமே, there seems to be lot of potential இங்க அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு டிரைவ்னால I quit my job. I was working in a corporate. I quit my job and I started. I'll just share the presentation that I have made and அதை நான் உங்களுக்கு run through பண்றேன். சார் எனக்கு நீங்க ஹோஸ்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் டிசேபிள் பண்ணணும். Sir, enabled, sir. You can do now. Thank you. நான் ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் டு ஷேர் என்ன ஒரு டிசிப்ளின்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு இஃப் வி ஆர் ஃபோக்கஸ் வி கேன் மேனேஜ் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேலஞ்சஸ். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா the working capital is a very, very vital subject for all the businesses, whether it is big, small, micro, யாரா இருந்தாலும் இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் ஒரு சேலஞ்ச். என்னன்னா நமக்கு வந்து கோவிட்னால we have been affected, but post covid orders are flowing, orders are pouring, actually enquiries are coming with the China situation, Europe China இருக்கிற அந்த சிச்சுவேஷன்னால ஆர்டர்ஸ் வர்றதுனால நமக்கு வந்து we need to engage ourselves in getting more funds to run the business. So இது வந்து ஒரு critical challenge-ஆ இருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே. So என்னோட சைட்ல இருந்து what I am trying to share with all of you is நாங்க எப்படி பண்றோம், அதுல என்னென்ன challenges இருக்கு, I am just trying to share. இதுல வந்து நீங்க வந்து இது பிரசன்டேஷனா பார்க்காம உங்கள ஒத்தனா நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றத நினைச்சிட்டு you just ask me the questions at the end of the presentation. Actually நான் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 decades I was in the corporate. Suddenly I decided, நான் 40 வயசு இருக்கும்போது I decided that I should quit. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 years I was involved in setting up of manufacturing companies. நான் இருக்கிறது வந்து ட்ரேடிங்கோ இல்ல சர்வீசஸோ கிடையாது, பியூர் ஆட்டோ காம்பனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங்ல தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன் இந்த லாஸ்ட் ஒரு 10 years-ஆ. இது வரைக்கும் ஒரு 4 greenfield ஃபெசிலிட்டிஸ் செட்டப் பண்ணினேன். Totally from the time that I quit corporate job until date, ஒரு 2000 people employment generations we have generated. And currently இப்போ வந்து எனக்கு 2 facility இருக்கு. I'll show you that also. ஒரு facility is in Trichy and ஒரு facility is in Chennai. 2 companyமே வந்து into manufacturing. We have around 400 people working in those 2 companies. என்னோட auto industry experience-ல I was involved in global sourcing, greenfield facilities, JV. I was looking after the operations as well as the profits of the business that I was managing. So அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதுனால தான் நான் வந்து என்னால தனித்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையில I started my entrepreneurship. நான் வந்து ஒரு period of 10 years I was involved in exports of components from India. So நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா எந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருந்தாலும் நான் விசிட் பண்ணி அவங்க கூட இன்டராக்ட் பண்ணி அவங்கள எப்படி நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இந்தியாலேருந்து ஒரு காம்பனண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியுங்கிறத வந்து ஐ வாஸ் ட்ரைட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் அரவுண்ட் ஒரு 10 years. That gave me the confidence. And of course, these are all the companies that I was involved. The first company leftல பார்க்கறது வந்து மேகல் டெக்னு, அது 2007-10ல நான் வந்துட்டு I have to exit. There are 400 people working. அது ஒரு ஆட்டோ காம்பனன்ட்ல இருக்கு. The rightல இருக்கிறது வந்து சர்கம் டை காஸ்டிங் அண்ட் ராக்மன், அது வந்து 2016ல I exited. Around 400 people are working. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அலுமினியம் காஸ்டிங்ஸ் அண்ட் மெஷினிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கும் அந்த கம்பெனிஸ் இந்த டாப்ல இருக்கிற 2 கம்பெனிஸும் roughly around 1000 people are working between the 2 companies. கீழே இருக்கிற கம்பெனி வந்து இன்டெகிரல் காம்பனன்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் இருங்காட்டுக்கோட்டையில இருக்கு. இதுல ஒரு 200 பேர் ஒர்க் பண்றாங்க. This is again into auto components where
இது ஒரு small niche company, started in a very small way, but we have slowly grown every year by replowing the profits back into the business. And today எங்களுக்கு பொருள் வந்து ஜெர்மனிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், யூஎஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஜப்பானுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Still we have around 200 people working there. இதுதான் நான் வந்து 2016ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண அஃபெக்ஸ் டெக்னாலஜிஸ். 2017ல ட்ரில்ஜிக் புஷிங்ஸ்னு சென்னையில பேஸ் பண்ண ஒரு கம்பெனி அக்வயர் பண்ணிட்டு 2019ல அந்த அஃபெக்ஸோட பிளான்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணினோம். இந்த ரெண்டு கம்பெனிலையும் சேர்த்து இன்னைக்கு வந்து 350 பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் ஒரு 500 பேர் ஒர்க் பண்ணுவோம்னு பை எண்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு. இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் என்னோட பிளான்ஸ். பேசிக்கலாக நாங்கள் இங்கே ப்ரிசிஷன் மெஷினிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு மெஷின் ஷாப் இருக்கு, அலுமினியம் காஸ்டிங்ஸ் அண்ட் மெஷினிங் பிளான்ட் இருக்கு. We are doing some forgings and warm forging machining, cast iron machining பண்றோம். We serve automotive, aerospace, engineering, hydraulics and defense. அந்த ட்ரில்ஜிக் கம்பெனில வந்து ஒரு 60% ஆஃப் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூரோப்லையும் யூஎஸ்க்கும். அஃப்கோர்ஸ் கமிங் பேக் டு திஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் திங், ஜஸ்ட் ஒரு இந்த டெஃபினேஷன் சார் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாரு. பேசிக்கா சிம்பிளா சொல்லணும்னா, வாட் இஸ் த கேஷ் வி ஹேவ் in our hand for our day to day operation. நம்ம கையில எவ்வளோ காசு இருக்கோ அதை நம்மளோட டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் ஆப்ரேட்டிங் செலவுகளுக்கும் இருக்கிறத தான் சிம்பிளா சார் சொல்லியிருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் இஸ் புக் இஸ் வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். நானே எங்களோட கம்பெனியில வந்து எல்லார்கிட்டையும் கொடுத்து படிக்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதை. பிகாஸ் as a company, if everybody is aware of the financials, அவங்க வந்து sorry, they will be able to concentrate and contribute better. பண்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிலையும் சரி, ஒவ்வொரு பொருள்லையும் சரி வேஸ்ட் எலிமினேஷன் ஆகும். As he said, gross working capital basically including the stocks, debtors, bank balance, net working capital, gross working capital இருந்து creditors-யும் expenses-யும் கிடைச்சதுன்னா நமக்கு வந்து net working capital கிடைக்கும். Sometimes in our business we also have bad debts and non-moving. அதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்றோங்கிறதுல தான் நமக்கு வந்து sometimes we get caught in our working capital cycle. அதை பத்தி we will just talk about it. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா for better working capital flow எது இருந்தா பெட்டரா இருக்குங்கிறத பாத்தீங்கன்னாக்கா, one is free cash flows in our bank. ஸோ நம்மளோட செலவுக்கு அதிகமா நம்மளால ஜெனரேட் பண்ண முடிஞ்சிரும், or we will have a cash in our system by collection or by discounting. ஒரு சூரி சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து நம்மளோட கலெக்ஷன்ஸை டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாமா, நம்மளோட வரவேண்டிய ஃபண்ட்ஸ் எப்படி உள்ளார கொண்டுடலாம், அது இருந்தாவே நமக்கு வந்து that is a very good sign that the flow is happening. நம்மளோட ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் we should reflow. அது வந்து ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா ஃபார் us that we bring strength to our operations. இன்னொரு சிச்சுவேஷன் வந்து எனக்கு கலெக்ஷன் நிறைய இருக்கு, கம்மியா பே பண்ண வேண்டுங்கிற சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா அதுவுமே ஒரு நல்ல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ கொடுக்கும். சப்போஸிங் எனக்கு கஸ்டமர்கிட்ட வர வேண்டியது இவ்வளோ ஒரு 100 rupees வரணும்னா பே பண்ண வேண்டியது ஒன்லி அரௌண்ட் 50-60 rupees இருக்குனாக்கே இந்த 40 rupees will give you a கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லீவரேஜ் கிடைக்கும் நமக்கு நம்மளோட பிளானிங்ல, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் பிளானிங்ல அது ஒரு கிடைக்கும். The other one is we also have to talk about quick turnaround of our products. Most of the companies are சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா 31ஆம் தேதி சேல்ஸ் பண்ணிட்டா போறோம், நம்ம எப்படியானா இந்த மாசம் பண்ணிடலான்னு. அதற்கு பதிலாக நம்ம மைண்ட் செட் வந்து இட் should be like ஈவனா சேல்ஸ் பண்ணினோம்னா நம்மளோட ரொட்டேஷன் ஆஃப் கேஷ் ஆல்சோ வில் பி வெரி வெரி ஈவன்லி ஃப்ளோயிங். 1ஆம் தேதியிலேருந்து பார்த்தா ஈவனா பண்ண முடியலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30 பிரிச்சு அந்த பீரியடுக்குள்ள ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணினோம்னா நமக்கு வர வேண்டிய காசும் 60 நாள் கழிச்சோ இல்லை 30 நாள் கழிச்சோ இல்லை 40 நாள் கழிச்சோ வரும்போதும் அந்தந்த சைக்கிள் அந்தந்த பீரியடுக்கு வரும். சம்டைம்ஸ் ஒரு பேமெண்ட் வரலைன்னா கூட இன்னொரு சைக்கிளோட பேமெண்ட் நமக்கு வரும்போது நமக்கு கொஞ்சம் பிஸ்னஸ்ல கொஞ்சம் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னொன்று வந்து லெஸ் டைம் ஃபார் ஆர்டர் டு டெலிவரி. இது வந்து ரொம்ப வைட்டல். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஆர்டர் டு டெலிவரி நம்ம வந்து ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுறோம். 15 நாள்ல கொடுத்துருவேன், 20 நாள்ல கொடுத்துருவேன்னு. பட் நேச்சுரலா வந்து ஒரு 15 days ஒரு 20 days டிலே ஆகும்போது நம்மளோட பொருள் நம்ம கிட்டே தங்கிடுது. ஈவன் தோ இட் கேன் கோ அவுட் ஆஃப் அவர் சிஸ்டம், பட் கேஷ் இஸ் கெட்டிங் பிளாக். Then of course we should always have a cash in hand for expenses. Basically cash in hand will give lot of time for us to focus on business. இப்போ கையில வந்து கொஞ்சம் கேஷ் ரொட்டேஷன் இருக்கு, கேஷ் ஃப்ளோஸ் வந்துட்டு இருக்குன்னாவே
நம்ம கேஷ்க்கு அலையாம we will be able to focus on the business side where our time is to be spent more. நம்ம நிறைய அங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நம்மளோட பிசினஸ் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஸ்மாலரா இருக்கும் போதும் சரி, growthல இருக்கும் போதும் சரி, நம்மளோட மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் 60 to 70% ஆஃப் த டைம் வில் பி பிஹைண்ட் கேஷ். எப்படி காசு எடுத்துன்னு வருது, எப்படி காசை ரொட்டேட் பண்றது, எப்படி கமிட்மெண்ட்டை மீட் பண்றதுன்னே இருப்போம். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன டிசிப்ளின்ஸ்லாம் நம்ம போட ஆரம்பிச்சு இந்த கேஷை உள்ளார கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே நம்மளோட ஃபோக்கஸ் கேன் ஷிஃப்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் தட் வி ஆர் ஹேவிங் ஆன் ஹேண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆகட்டும், டெலிவரி ஆகட்டும், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகட்டும், ஆர் குவாலிட்டி ஆகட்டும், வி வில் பி ஏபிள் டு ஃபோக்கஸ். அஃப்கோர்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ எங்களோட எக்ஸாம்பிள் இது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து ஒரு 2 crores ஆவரேஜ் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் ஒரு கம்பெனியில். என்னோட ஆவரேஜ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் மை கஸ்டமர்ஸ் இஸ் ரஃப்லி அரௌண்ட் 5 crores இருக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் த டைம் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் டூல்ஸ் ஒரு ரா மெட்டீரியல் ஒரு 75 lakhsனாக்கா டூல்ஸ் கன்சூமபிள்ஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் ஒரு 3.5 crores இருக்கு. என்னோட கரண்ட் அசர்ட்ஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து ஒரு 9.5 crores இருக்குன்னா என்னோட கிரெடிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி 2 crores. ஸோ என்னோட டிராயிங் பவருமே வந்து ரஃப்லி அரௌண்ட் ஒரு 5.5 crores இருக்கு. whereas my limits are just around 4.25. இது என்ன பண்ணுதுன்னா எனக்கு இப்போ சம்டைம்ஸ் ஐ ஹாவ் டு கிளியர் மை கிரெடிட்டர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸ். I have one limit இருக்கு. Second, because of the drawing power, I am able to go to my debtors and then push the debtors ஓட collections நான் improve பண்ண என்னோட flow வந்து improve ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல we should strive to go. ரெண்டு கம்பெனியில எல்லா 2 கம்பெனி இப்படி இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல, ஒரு கம்பெனி தான். இன்னொரு கம்பெனி I am now planning to move towards this sort of situation. அது வந்து it will give us more time to focus on the business and then this becomes a cycle. Of course, some of the challenges that we face, day-to-day challenges என்ன ஃபேஸ் பண்றோம், நம்மளோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ல நமக்கு வர வேண்டிய பைசா ஒரு 15ஆம் தேதி வரணும்னாக்கா அது நார்மலா சம்டைம்ஸ் வரமாட்டேங்குது. ஈவன் வித் சம் பிக் கம்பெனிஸ் இட் இஸ் நாட் அன் ஆட்டோமேட்டிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம். வி ஹவ் டு ஃபாலோ அப், வி ஹவ் டு கெட் இட். 15ஆம் தேதிக்கு பதிலாக 20ஆம் தேதி வந்ததுன்னா அந்த 10 நாள் 15 நாள் இல்லை ஈவன் 5 days ஆஃப் டிலே இட் வில் அஃபெக்ட் அவர் பிஸ்னஸ். சப்ளை டு புக்கிங் டிலே சம்டைம்ஸ் ஆகும். நம்ம சப்ளை பண்ணியிருப்போம், பொருள் போய் சேர்ந்துருக்கும், அங்க கஸ்டமர் எண்ட்ல ஃபார் சம் ரீசன்ஸ் இட் வுட் நாட் ஹவ் புக்ட். ஸோ அவங்க புக் பண்ண நாள்லேருந்து பே பண்ண வேண்டிய மாதிரியான சில சிச்சுவேஷன்ஸும் வரலாம். அதுவுமே ஒரு சேலஞ்ச் நமக்கு. அடுத்தது நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம் வந்துரும்னு, சடனா பார்த்தா கஸ்டமரோட ரிஜெக்டட். ஸோ தெர் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் தட் இஸ் மிஸ்ஸிங். தட் மே அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் திடீர்னு நமக்கு அது ஒரு நியூஸா வரும்போது நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டட் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாம போகும். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நம்ம பொருள் பண்ணி வச்சிருப்போம், there would be a drop in demand, புல் இருக்காது, இல்லாட்டினா அது வந்து நான் மூவிங் இன்வென்ட்ரியா போயிடுது. இதுவும் நமக்கு ஒரு பிக் சேலஞ்சஸா இருக்கு. சம்டைம்ஸ் சடன் கிளைம்ஸ் வந்துருது, நம்மளே பார்க்காம திடீர்னு ஒரு நோட்டீஸோ இல்ல ஒரு அர்ஜென்சியோ ஆர் சம் பிரேக் டவுன்ஸோ, சம் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ஸ் தட் ஆல்சோ ஃபோர்சஸ் அஸ் in order to not foresee some expenditure. சடனா வரும்போது that will also affect our day-to-day running of our cash flows. இன்னொன்று சார் பேசின மாதிரி எக்ஸஸ் இன்வென்ட்ரி, ஃபினிஷ் கூட்ஸ் சம்டைம்ஸ் பிளாக் ஆயிடுது. இதுல மெயினா என்னன்னாக்கா நம்மளோட டைமிங் டிசிப்ளின்ஸ்னால ஆர்டர் டு டெலிவரி டைம் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து டிலே ஆகிறதுனால இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் ஆஃப் எக்ஸஸ் இன்வென்ட்ரி அண்ட் ஃபினிஷ் கூட்ஸ் சம்டைம்ஸ் வில் பிளாக். முக்கியமா வந்து லேக் ஆஃப் ரிவ்யூஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். வாட் ஐ ஹவ் சீன் இஸ், என்னோட பாஸ் சொல்லுவாரு டெவில் இஸ் இன் டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஸோ த மோர் தட் யூ கெட் இன் டு த டீடைல்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிஸ்னஸ், எங்க நமக்கு கேஷ் ஃப்ளோஸ் வர வேண்டிய காசு எவ்வளோ இருக்கு, கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளோ இருக்கு, வர வேண்டியதை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமா ஃபாலோ பண்ணி வாங்க முடியும். இஃப் ரிக்வயர்ட் சம் கம்பெனிஸ்ல நம்மளே கூட பேச வேண்டி வரும், நம்மளே கூட ஃபோன் எடுத்து we should be able to talk to people and request them. So the lack of reviews and reporting is one of the main reasons where I feel varum nenachom varla, it will come, but we thought it will come, it will not come. So it is affecting a lot of situations I am hearing. Other one is execution disciplines. ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோம், இல்லை ஒரு சைக்கிள் டைம் ஒரு டைம் ஃப்ரேம்ல நம்ம ஒரு டர்ன் ஓவர் பண்ணணும்னா அதை நம்ம பண்ணாம விட்டோம்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த ரைசிங் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் அண்ட் ரைசிங் காஸ்ட் ஆஃப் லேபர், தீஸ் டிலேஸ் வில் ஆல்சோ ஈட் அவே த மார்ஜின்ஸ். அப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா, ஒரு 100 ரூபாய் பொருள்ல 10 ரூபாய் ப்ராஃபிட் இருக்கிற இடத்துல
நம்ம அந்த 100 ரூபாய் பொருளுக்கு 2 ரூபாய் இல்ல 3 ரூபாய் தான் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும். ஸோ யுவர் ப்ராஃபிட் டிராப்ஸ். உங்களோட கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸிகியூஷன் டிசிப்ளினுக்கும் கொஞ்சம் ரிவ்யூஸும் ஃபாலோ அப்பும் இருந்ததுன்னா இட் வில் என்ஹான்ஸ் அவர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ. Then of course, as I told, in any of the things ஒரு பிளானிங் இருக்கணும். What are all the things that we can plan னா நம்மளோட பிசினஸ் சைக்கிள்ல ஜென்ரலா இன்ஃபேக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்கை வச்சு நான் பேஸ் பண்ணி சொல்றேன். Maybe services might be different or some other services, IT services, you may get paid faster. Manufacturing cycle, from the day we procure a material to collection, it is 120 days. Mostly enna pandranga people just go and under report this. They say with 60 days we will do it, with 45 days we will do it. But in the 120 days of cycle, the plan pannada, if you are able to improve, you will be able to generate more cash and you will be able to see a smooth running of your organization. Plus, when there is a growth, or growth வருது, ஒரு order excess வருது, order execute பண்ணணும்னா அப்போ போய் அலைய வேணாம். எங்க போய் இந்த order execute பண்றதுக்கு where will we get our money in? Second, as I told, order to delivery execution discipline ரொம்ப முக்கியம். இல்லாட்டினா பொருள் மாட்டிக்கும், பொருள் உள்ளாரையே இருக்கும். நம்ம இந்த மாசம் ஒரு டர்ன் ஓவர் 100 ரூபாய் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்த இடத்துல 50 ரூபாய் தான் பண்ணுவோம். ஸோ இட் கிரியேட்ஸ் மோர் டென்ஷன் ஃபார் அஸ் as owners of business. This is very, very important for us, that order to delivery or the discipline we need to maintain. Other one is daily cash flow managements and reviews are important. Daily, இப்போ இந்த வாரம் அட்லீஸ்ட் டெய்லி இல்லைன்னா கூட ஒரு வீக்லி ட்வைஸ் ஆர் த்ரைஸ் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இதுதான் என்னோட கேஷ் ஃப்ளோஸ் எதிர்பார்க்கறது, இதுதான் என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த வீக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணி உங்களோட வாட் எவர் இஸ் த டீம், ஹவெவர் பிக் ஆர் ஸ்மால் யுவர் டீம் இஸ், அவங்களோட ஒரு சின்ன ரிவ்யூ வச்சிங்கனாவே the entire organization will start following that this is a finance driven organization ஒரு ஃபீலிங் வர ஆரம்பிச்சிரும் உங்களோட டீமுக்கு. Of course, சார் சொன்ன மாதிரி if you are able to make a budget and you are able to make your monthly profit and loss workings including variance analysis, சில சமயம் சில இதில் பார்த்துருக்கேன் நானுமே, because of my experience of traveling with various companies and various places, people generally what they will say, oh இந்த மாசம் is like last month அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. பட் வேரியன்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்றதுல என்ன ஆகும்னா ஒவ்வொரு லைன் ஐட்டமும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து லேபர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இந்த மாசம், பவர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, இல்லாட்டினா கன்சூமபிள் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கானா நம்மளால போய் அதை பார்க்க முடியும். ஏன் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, எவ்வளவு யூனிட் போன மாசம் கன்சூம் பண்ணோம், போன மாசம் நம்ம என்ன சேல்ஸ் பண்ணோம், அதுக்கு எகேன்ஸ்டா இந்த மாசம் என்ன பண்றோம்னு நம்மளால ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டு ஒன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் கொஸ்டினிங் அண்ட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் நம்பர்ஸ், நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் அவர் பிசினஸ் and we will feel that we will be able to improve. So every small improvements that we feel will be definitely showing the results on the working capital. Of course, another thing is monthly inventory planning. Normally inventory planning nave ellarum enna nenikranga adu stores function. Or company illana stores paathupaanga, stores la da inventory control pannom. Actually inventory has to be planned. Actually நம்ம எவ்வளவு வாங்கணும், purchase has to be controlled, consumptions has to be controlled, and or weekly reviews with 45 days of cover of our production materials should not exceed more than 45 days of cover. It will not block your cash. Second, as I told you, monthly production and consumption ordering, order planning konjam help பண்ணும். Inventory valuation ume நம்ம பண்ணும்போது, especially for drawing power பார்க்கும்போதோ இல்லாட்டினா ஃபார் த பேங்க் பர்பஸ்க்கு நம்மளோட இவாலுவேஷன் பண்ணும்போது we should be basing at cost rather than at price. என்ன ஆகும்னா அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம பண்ணும்போது நமக்கு எக்ஸாக்டான இன்வென்ட்ரி நம்ம சிஸ்டம்ல என்ன இருக்கு, அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்குங்கிறது நம்மளுமே, ஈவன் தோ சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி வெரி டைட், அந்த டிசிப்ளின் கொண்டு வர நம்மளோட as we grow and as we start reflowing the money into the system, it will help us. Then if there are any write-offs that are happening, எதனா ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆயிடுச்சு, இல்ல அதை வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணாம நம்ம புக்ஸ்ல எடுத்துன்னு வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணி அதுக்கு உண்டான டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு நம்மளோட பிசினஸ் அஃபெக்ட் ஆக போறதுங்கிறதையும் நம்ம வந்து இவாலுவேட் பண்றது ரொம்ப அவசியம். அஃப்கோர்ஸ் சப்ளையர் கிரெடிட்ஸ் we should plan for 60 to 90 days. இப்போல்லாம் நமக்கு ஒரு ஆப்ஷனும் இருக்கு. I'll just talk about it. Supplier payments-உமே வந்து we can get it done through some third party companies. We can talk about that. Of course, another thing is when we are doing the customer pricing, we should include all costs. Normally என்ன ஆயிடுறதுன்னா smaller companies, especially what we all get into a trap is, நான் நிறைய பிசினஸ் கொடுக்குறேன் அதனால எனக்கு பிரைஸை ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்கிறாங்க. ஸோ
it is actually not correct that you start doing more and your prices will drop proportionately to the business. Actually, sometimes the cost may remain the same. So volume-based business, I would always say that you just look at your costing or pricing panni and the pricing stick on pannave, the working capital problems sort of flow on the improve. இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி மேக் யூஸ் ஆஃப் த ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இப்போல்லாம் கிளவுட் பேஸ்ட் நிறைய இருக்கு, அவ்வளோ காஸ்ட் கூட இல்லை. மந்த்லி சார்ஜ்லயே வந்து பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஐடி சாஃப்ட்வேர் சர்வீசஸ். ஒரு 25,000 rupees பர் யூசர் லைசன்ஸ். ஒரு கம்பெனி ஸ்மால் கம்பெனினா கூட ஒரு யூசர் லைசன்ஸ் 2 யூசர் லைசன்ஸை வச்சு 5 பேர் யூஸ் பண்ற அளவுக்குலாம் வந்திருக்கு. அது பண்றதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா நம்மளால ப்ராப்பரான ரிப்போர்ட், ப்ராப்பரான ட்ராக்கிங் அண்ட் ப்ராப்பரான கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். We don't have to worry that ஐடி போட்டவன ஒரு 10 லட்சம் ஆகும், 20 லட்சம் ஆகும். இன்னைக்குலாம் ஒரு ஈவன் ஃபார் ஸ்மாலர் கம்பெனிஸ், எங்க மாதிரி கம்பெனிக்கே வந்து ஒரு 1 lakh 1.5 lakhs இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு சிஸ்டம்ஸ் வந்துருச்சு. It will help us to track our performance. Then the other one is, of course, these are all the disciplines we require. We should not be diverting our short-term funds. Working capital arrangements இருக்கும்போது the working capital should be used for working capital purpose, not for diverting it to buy assets. Basically, assets could be for the company. ஒரு புது ஆர்டர் வந்திருக்கு, என் கையில ஒரு 50 lakhs இருக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், அதை எடுத்துன்னு போய் நான் வந்து அந்த மிஷினரியை வாங்கி மிஷினரியை போட்டுடலாம்னு நினைச்சோம்னாக்கா அது இட் வில் பிளாக் யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் பிசினஸோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். ஏன்னா இது வந்து ஜெனரல் டெம்ப்டேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். சரி, நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்கு, ஒரு மிஷின் வாங்கிடலாமே, இல்லை ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமேன்னு. அதுல ரெவென்யூ ஜெனரேட் ஆகாம போற சமயத்துல என்ன ஆயிடும்னா நம்மளோட என்டையர் கேஷ் ஃப்ளோஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட். So we should do that temptation. We should resist that temptation. Second, on the unproductive asset creation, even for personal wealth maximization, or sometimes I have seen people where they create an asset from working capital to give it as a collateral to the bank. That will also sometimes may affect our flow. In a business, when the business smooth up போயிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு small diversions may affect the business. Maybe the profits, whatever we wanted to do, we can do. But from the existing float of the working capital, diversion should be avoided. We should always, as I said, 90 to 120 days cycle இருக்கணும். Especially during expansion and volume increase, நம்ம பிளான் பண்ணணும். இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்றோம் ஒரு வால்யூம், இப்போ ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது 15 லட்சம் ரூபாய் போறதுன்னா we should always feel that on the 5 lakhs of rupees 120 days எனக்கு சைக்கிளுக்கு ரொட்டேஷனல் கேஷ் இருக்கா, அதை நான் எப்படி பண்ணுவேங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்டே பிளான் பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டா we will not be able to face any issues during the execution phase of the increased turnover. Of course, the last one is about 60% of the profits of the business we should keep it for either the capacity or revenue expansion or for additional working capital. It will give you a lot of strength. The more number of profits is retained in the business, sometimes we can pay in advance and get at a lower cost from our suppliers. Sometimes we can even improve a lot of our operating chinna improvements panna mudiyum, which will directly flow through our cash flows. So we should always aim for a net working capital positive, which means your current assets is higher than your current liabilities. And if you are able to operate at 50% or less than the drawing power, it will give you a very strong financial feeling during any expansion and growth. So it will help you to feel that even the growth phase, every step it will be a smooth ride for us. That's what I'm trying to just put it here. Of course, what are all the things that we can do? We should have a regular review of the working capital limits, requirements, and cost of funds. Cost of funds is also very, very vital. Sometimes 10%, 8%, 3%. So constant review பண்ணும்போது நமக்கு வந்து where cheaper sources of funds are available, நம்மளால we are able to tap that. Second, sometimes நம்ம businessல வந்து we may have some LCs or bank guarantees இருக்கும். அதை வந்து நம்ம எப்படி என்கேஷ் பண்ணிட்டு நம்மளோட either for procurement of raw material or some commitments of our expenses, how we can make use of thisங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். Second, இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, if you have a bank guarantee, even there are some third party financial working capital companies which will take your BGs and then pay you some funds for your supplier payments. NSIC இருக்கு, even Sir சொன்ன மாதிரி there are some fintech companies which come forward. Bank guarantee ஓட பண்றதுக்கு there are more people who can come forward to fund maybe the supplier payments.
And bank also நமக்கு வந்து அந்த லிமிட்ஸ் கொடுக்கிறதுக்கு they will also not hesitate, because if it's a running business with some good flow, BGLC கேட்டா கொடுப்பாங்க, funds கேட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதனால BGLC நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காங்க. செகண்ட் வந்து ஒரு ஏர்லி பேமெண்ட்ஸ்ல நம்ம ஹுண்டி கேட்கலாம், சப்ளையர் கஸ்டமர்ட்டே ஹுண்டி கேட்கலாம், இல்லை நம்மளே பண்ணலாம். ஹுண்டி, ஃபேக்டரிங், கஸ்டமர் டிஸ்கவுண்டிங் with companies, even NBFCs are doing today. Cholamandalam is doing, Mahindra Finance is doing. So there are a lot of companies which have come forward, NBFCs who are very aggressive in terms of discounting some of the payments that were receivable. Apart from the TREDx and CREDx mari platforms illama, we can even talk to some NBFCs, even some banks are interested in doing this today. And very important is we should highlight the 45-day payment cycle to our customers. And if possible, we should ask for some advance payments if we are struck on something. ஒரு ரெகுலர் கஸ்டமர் கிட்ட இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் திடீர்னு ஒரு சோக்கிங் வந்துருச்சுனாக்கா அந்த கஸ்டமர்கிட்டே போய் கேட்கலாம். எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு. ஒன்ஸ் ஐ வாஸ் நாட் ஹேவிங் பவர் ஷார்டேஜஸ் அதிகமாக இருந்தப்போ we were bleeding around 10 to 12 lakhs per month. அப்போ நான் என் கஸ்டமர்கிட்டே போய் கேட்டேன், எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு, கொஞ்சம் ஃபண்ட் பண்ணுங்க. They understood my position and they funded me, and then they recovered it over 12 months. So நம்ம வந்து we should not be feeling shy that we should go and ask for support. நம்ம கஸ்டமர்ட்டே போய் கேட்கலாம், எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க, we will be able to come out of the situation. Then of course Churi sir சொன்ன மாதிரி we can make use of CREDx and TREDx with the discounting platforms. And there are on time நம்ம இன்னொரு ஒரு sometimes என்ன ஆகும்னா நம்மளோட disciplines on purchasing is also important. Sometimes on time payments or even early payments will give us a better pricing, which eventually over a period of time will bring down the cost of our business, and then and the profits will remain in the system. That will also improve the working capital. And of course purchase bills discounting இப்போ இருக்கு. நம்மளோட suppliers ஓட payment we will be able to discount it through some NBFCs and pay to the suppliers, so that supplier கிட்டேந்து நமக்கு மெட்டீரியல், எங்கிட்ட கெப்பாசிட்டி இருக்கு, எங்கிட்ட மெஷின் இருக்கு, பட் என்னால ரா மெட்டீரியல் வாங்க முடியல, ஆர்டரும் இருக்குங்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு பர்ச்சேஸ் பில் டிஸ்கவுண்டிங் சிஸ்டம்ஸ் கூட we can approach it with the NBFCs. NBFCs are today working on this area also. Of course alternate cheaper sources of procurement எப்பவுமே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கணும். Today with the global supply base available with in our laptops, we should always source from the cheapest or the low cost sources. And then if you are driven by a budget based organization, it will help us. I'm just giving you some few examples of a situation so that I'll quickly run through this. One situation, I was involved in a very, very distressed company where I was trying to turn around a company. Adula enna aachunaka, we were not having enough funds, and then the company was making losses. So we were focused on first cutting down our losses. So we did a product costing. Partha product costings were all wrong. So we went to the customer, explained, we stopped the bleeding. Then on the period we took the suppliers, we called all the suppliers, spoke to them and said that we will come out of this situation, give us some time. They also cooperated. We rotated the business by paying them, getting material, paying them, getting material, slowly getting rid of our past dues to the suppliers. Innonu investments appo panninom. We were not shying away from investments, but what happened was new business and the new business kundana investment ku proper ana returns work panni or leasing company or illatna or finance company liyo poi we were getting the machinery. So we were planning a tight situation and used a proper review mechanism to ensure that we are able to see growth, we are able to come out of the loss making situation, and also ensure that our suppliers kept faith on us. Innonu situation ipo recent on a situation, one of our companies, we have an export order, and the export order is to be executed, but our export order cycle is 90 days. In the 90 days la working capital enhance panna vendi varudhu, but within the limits with the corona issues nala nammalaala we are not able to go and then get enhancements from the bank. So appo or sir sonna mari, because it is an exports, there are some companies outside India, fintech companies agatum, finance company out of, we approached them. They said from the date we ship, based on our bill of lading, they will be able to discount our bills and get me the funds. Of course
This is also cheaper. Actually, it comes at 6%. So any exporters are there. There are a lot of finance companies which can discount your bills, and you can be able to raise some funds for your business. Another situation, we had a GST refunds, some export refunds, some incentives, delays. அதை நாங்க எங்க பேங்க்லயே போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு 1-2-3 வாட்டி போய் அவங்க கிட்ட பேசி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா they thought that we are really serious and we are really struck. ஸோ அப்போ என்ன கேட்டோம்னா பர்மனண்டா கேட்காம எனக்கு ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு கொடுங்க, இந்த ஃபண்ட்ஸ் வந்தவொடனே உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்றோம்னு சொன்னதுல பேங்க் வாஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட் வித் அவர் அப்ரோச். They gave a short-term funding which helped us to come out of that particular jam situation. Of course, during this COVID, நம்ம MSME director சொன்ன மாதிரி we got some additional limits, but of course it is increased debts, but definitely that has helped us to at least tide over the stress that we were in the business. But இப்போ என்ன challenge இருக்குனாக்கா, the growth is coming and we require more funds. Maybe that we should have a separate discussion about how to seek more working capital when we are having a growth. Maybe we can have a separate session on that. Finally, as a summary, cash in hand, it will make you as a king in your business. It will enable a better planning and execution of order. கையில நம்ம கிட்ட flow இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து we will start looking at business planning, execution, customer satisfaction. அது பண்ணும்போது நமக்கு வந்துட்டு of course all our stakeholders will be happy, our employees will be happy, our suppliers will be happy. They are charged up actually, they'll have in a better mood to contribute better. Namakkum or better credibility and organizational environment will be there, and we will become a good company in front of our stakeholders. Of course, the disciplines, go for profitable business. Please do product costing. Bookkeeping, accounting is important, but ensure that you are able to do your costings properly so that you don't lose money. Intuitive financial decision எடுக்காதீங்க. Sometimes எடுக்கணும்னு இருந்தா கூட உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோ whoever is your devil's advocate, அவங்க கிட்ட போய் ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு டிபேட் பண்ணிட்டு இன்வெஸ்ட் பண்றது will give you more strength and then avoid some choking of your business and avoid high cost loans. I've seen a lot of small players getting into this trap. Or 25%, 30% interest எல்லாம் வாங்கி சர்வீஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிடும். That will ensure it will be a vicious cycle மாதிரி ஆயிடும். நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தான் பே பண்ணிட்டு இருப்போம், நம்மளோட பேங்க்குக்கும் பே பண்ண முடியாது, நம்மளோட சப்ளையர்ஸ்க்கும் பே பண்ண முடியாது. As far as possible, avoid this. There are some other methods that are there. We can go and approach and raise funds. With this, I'm ending my session. This is my contact details. I've also given my mail IDs. I'll leave it with the MMA. And I'm very happy that, in case if I'm able to talk to any one of you in Trichy or Namakkal, I myself is from Salem. My native is Salem. So I'll be very happy to share my experience, and in whatever little way it can help people, I'll be very happy to do that. Thank you. Thank you, Sundaresan, for such a wonderful sharing of all your experiences in different situations. Since we have increased the time a little bit, I now hand over to Group Captain Venkatraman to continue with the proceedings. Before I hand over to him, thank you everybody. Thank you very much. Over to you, Group Captain Venkatraman. Thank you, sir. Thanks a lot, Mr. Sivaraman, for excellently anchoring the entire program. So when we have such good speakers and with so much of vast experience, it always, the time is the only constraint that we have, and today we use it again. Otherwise, the knowledge and experience was just flowing like anything. So I think this calls for actually 4 individual sessions what we had today. So we'll do it in future again. So I think you're right, as Mr. Sivaraman pointed out, we are well off our time. So we will cut short the Q&A session. Maybe we can take just 1 or 2 questions if there are any pressing questions. And I'll request only one person to give an answer to that. One panelist, the person can also point to a particular person and ask the question, or we will ask one person from the panel. Anybody who's asking, I don't see any questions in the chat box. So anyone want to have ask this question to the panel? You can unmute you can put it in the chat box, whichever. I know that people are also looking at the time, but still we can take just 1 or 2 questions if there are any. We are actually watching the... Yes, the Salem MMA chairman is raising his hand. Yeah, please go ahead, sir. Please, Mr. Mohan, go ahead. Thank you, sir. It's a question to our MSME director. Sir,
we have witnessed a lot of industries, MSME industry in and around Tuvakudi, I mean Trichy and Coimbatore and Hosur all become failure during this last 2-3 years. What are the steps the government has taken to improve their business? For example, the fabrication industry, it has become a very big problem. Yes, The yes. medium-sized boiler manufacturer industries. Yeah, they are in constant touch with us. They have been writing to our secretary, minister, like that. And there was one assessment, I think, recommendation. I think before coming to this office earlier to me, I think there was one clear-cut suggestion for revamping that Tiruchirappalli and Coimbatore engineering industries. And we are seeing that we are trying to develop, capitalize with PSUs only, basically. And you know that our secretary in Chennai also, they are taking constant step, and they are appointed one consultant also for making it defense corridor or defense supply. I think it will take place after some time. You can wait and watch. Let us. I'm also eagerly seeing it. I know very well that the problem is going on in Tiruchirappalli and Coimbatore. They will keep on writing it. Let us see that. I'm also eagerly watching, and we will try to do our level best to catch up the things. And no, what do you call it? Matchmaking arrangement or something like that. We have to undergo some like this one. There are something beyond our control. Let us see, sir. I will hope I will see that. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. We can take maybe one more question. Yaravadu question கேட்க விரும்புறீங்களா to the panel? ஏதாவது எந்த question இருந்தாலும் யாருக்கா? Anybody, anyone panelist? சொல்லுங்க Mr. Ganesan, please. Mr. Ganesan is chairman of Namakkal. சொல்லுங்க sir. What is it? And to whom you are asking? எனக்கு எதுவும் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்க சார். அதாவது இன்னைக்கு மீட்டிங்ல வந்து அருமையான தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ். ஆக்சுவலா எல்லாரும் பாபுஜி சார்ல இருந்து சுரேஷ் பாபுஜி. ஆமா, நம்மளால இணைவோம் எல்லாமே. இன்னைக்கு அவர்ல இருந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிளா இருந்தாங்க. ரொம்ப வெரி நைஸ் மீட்டிங். இன்ஃபேக்ட் வி வாண்ட் திஸ் அட் அவர் இந்த லெவல், சாப்டர் லெவல்ல. மிஸ்டர் வெங்கடேசன் ஃப்ரம் நாமக்கல் சேலம் சொன்னாரு. வெரி வெரி ஹாப்பி. அவரை ஒரு தடவை வந்து நீங்க நாமக்கலுக்கும் ஆத்தோர்ஸ் இதெல்லாம் நாங்க கண்டிப்பா அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒரு பொட்டன்ஷியல் மேட்டர்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு. கண்டிப்பா அவர்கிட்ட நம்ம இந்த நேரத்தில் நாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் அதுதான் என்னோட வேண்டுகோள் தான், வேற ஒண்ணும் இன்னைக்கு ரொம்ப கேள்விகள் ஒண்ணும் இல்ல. அருமையான ஸ்பீக்கர்ஸ், ஆல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வெரி ரொம்ப பிரமாதமான தமிழ்ல விளக்கமானது சொன்னாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. இன்னைக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் பாத்தீங்கன்னா ஜூம்ல கிட்டத்தட்ட 75 பேர் வந்திருந்தாங்க. இப்போ சில பேர் லாக் அவுட் ஆயிருக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம லைவ் ஐபிசின்ற எங்களோட எம்எம்ஏவோட லைவ் சேனல்ல வந்து கிட்டத்தட்ட மாట్లాடுறாங்க இதை. ஸோ வேற ஒன்றும் கொஸ்டினும் இல்லை. அட் த சேம் டைம் நமக்கும் வந்து இங்க டைமும் ஆயிட்டு இருக்குன்றதால we will go further proceed with one submit sir with chair. நம்ம MSMEDI வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த NLC National Lignite Corporation whatever the things they are importing, the list is being displayed in our website. You can see that we can sometimes if you like to engage in that we can see that any possibility with NLC. Okay, கண்டிப்பா சார். சுரேஷ் பாபுஜி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க கொடுத்த அந்த தகவலுக்கு. கண்டிப்பா நாங்களும் வந்து உங்களை வந்து ஒன் ஆஃப் தி டேஸ் ஃப்ரம் எம்எம்ஏ நாங்க வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம். எங்க சாப்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கூட உங்க மூலியமா உங்க டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமா என்னெல்லாம் செய்யலாம்ன்றதையும் நான் வந்து உங்களோட சந்திச்சு பெஸ்ட் பாசிபிள் நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாம் அதெல்லாம். ஸோ டேக்கிங் ஃபார்வர்ட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னும் ரெண்டு விஷயம் நம்ம செய்ய வேண்டியது இருக்கு. ஒன்று வந்து கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ். இந்த கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் கூறதுக்காக நான் வந்து எங்க சேலம் சேர்மன், சேலம் எம்எம்ஏ சாப்டர் சேர்மன் திரு மோகன் அவர்களை அழைக்கிறேன். சார் குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ராமன் ஒரு நிமிஷம், ஆத்தர் ஏதோ கையை எப்படி காமிக்கிறாரு என்னன்னு தெரியல. ஓடிஎஸ் நீங்க பேச விரும்புறீங்களா? ஒரு நிமிஷம் பேசலாமா? கண்டிப்பா சார் சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வந்து எம்எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்இ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல டிஜிட்டல் பிரிட்ஜா என்னுடைய புக் இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். டிஜிட்டல் பிரிட்ஜா இல்லாம பிசிக்கல் பிரிட்ஜா பண்ணீங்கன்னா கூட என் புக்கை நீங்க பிரிக்கா யூஸ் பண்ணி பிரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
கண்டிப்பா செய்யறோம் சார். ரொம்ப அருமையான ஒரு எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். தேங்க்யூ. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ. மோகன் சார் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ குரூப் கேப்டன் சார். சிவராமன் சார், எடுத்த உடனே நீங்க வந்து சிக்ஸர் அடிச்சிட்டீங்க. ஒரு பாரதி சொல்ற மாதிரி என்ன சுகம் என்ன சுகம், சின்ன முகம் கூடி சித்திரங்கள் படகாட்டும் இன்னமுதாம் உங்கள் இளமை தமிழ் பேச்சில் என்ன சுகம், என்ன கிளியர் வாய்ஸ், என்ன அருமையான பேச்சு. நீங்க நான் வந்து உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா, இந்த 5 பேர்த்துக்கும் தமிழ் தெரியுமா இல்லையான்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டா வந்து இன்றைக்கு மிகச்சிறப்பான முறையில எல்லாரும் பேசிட்டீங்க. உங்களுடைய இன்ட்ரோடக்டரி ரிமார்க்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது சார். நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா மாடரேட் பண்ணீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அவர் டாக்டர் ராஜ் சார், ஒண்டர்ஃபுல் டாக்டர். அக்கௌண்டிங், வெரிஃபிகேஷன், மேனேஜ்மெண்ட், வாட் இஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபினான்ஸ், profitability versus liquidity, break even point, budget, how to analyze the variance and working factors affecting business, internal factors and external factors, and review the above factors and take appropriate action. மிக பிரமாதமா சொல்லிட்டீங்க. உண்மையிலேயே நான் கடைசியில் சொல்ல நினைச்சேன், ஒரு பெரிய MBA ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு வந்து 1.5 மணி நேரத்தில் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்ல. அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச் அவர் சுரேஷ் பாபுஜி, the director in charge of MSME Development Institute, Government of India. Sir, now உங்க பேரை கேட்டோம்னா I thought you were an Andhra person or the Telugu person, and I thought that you may find difficult to talk in Tamil. ஆனா நீங்க ரொம்ப பிரமாதமா தமிழ்ல பேசிட்டீங்க. The financial literacy, the phrase which you meant is financial literacy is wonderful. இன்னைக்கு நாங்க எத்தனையோ ப்ரோக்ராம் பார்த்தா கூட இன்னைக்கு எவ்ரிடே லைஃப் லாங் லேர்னிங்கிறது என்னுடைய கான்செப்ட். எவ்ரிடே we learn. ஸோ லைஃப் லாங் லேர்னிங்ல ட்ரிபிள் எல் நாங்கள் சொல்லுவோம். அதில் இன்னைக்கு இந்த ஃபினான்சியல் லிட்ரஸிங்கிற அந்த கேப்ஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப கிடைச்சது. த வெஞ்சர் சஸ்டைனபிலிட்டி, த கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப் டூரிங் பேண்டமிக், எமர்ஜென்சி கிரெடிட், கேபிட்டல் சப்சிடி, அப்புறம் இ-காமர்ஸ், MSMEs கிரீவன்ஸ் செல்லு, MSME டெவலப்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி நீங்கள் இந்த புக்கை இன்னைக்கு லான்ச் பண்ணது on behalf of MMA, I sincerely thank you very much, sir, and we are honored by your presence. Sure. Thank you. அதிசய பிறவி அப்படின்னு சூரியநாராயண் சார் பத்தி சொன்னாங்க. உண்மையிலே அவர் ஒரு அதிசய பிறவி தான். சோர்சிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃபார் MSME. சார், கம்பெனி ஆரம்பிச்சா பத்தாது, ஆனா அந்த கம்பெனிக்கு வேண்டிய சோர்சிங், அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன செய்யணும், உயிர், அதுதான் உயிர், த பிளட் லைன். அந்த பிளட் வந்து எப்படி கொடுக்கறதுங்கிறத மிக பிரமாதமா சொன்னாரு. வேர் டு கெட் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். இன்னைக்கு நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுல தான் வந்து அவங்களுடைய ஹெட் வந்து அவங்களுடைய ஹெடேக், அவங்க மண்டையை உடச்சிக்கிறாங்க. அவங்க வேர் டு கெட் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது. அண்ட் கம்ப்யூட்டர் லிட்ரஸி நீங்க சொன்னீங்க, ஐடி லிட்ரஸி எப்படி ஃபினான்சியல் லிட்ரஸி சொன்னாரோ அந்த மாதிரி ஐடி லிட்ரஸி வில் பிளே அ வைட்டல் ரோல் சொன்னீங்க. அண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் டு சோர்ஸ், என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் சொன்னீங்க. அண்ட் நான் ட்ரெடிஷ்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் அண்ட் NBFCs பிரமாதமா சொன்னீங்க சார். இது அந்த சோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் நான் ட்ரெடிஷ்னல் சோர்சஸ் கம்பெனி and components of working capital, receivables, inventory and other elements ரொம்ப clear-ஆ சொன்னீங்க. And essential for office management of working capital assessment and operational improvement to be better manage working capital-ங்கிறது எவ்வளவு பிரமாதமா இருக்குமா சொல்லி கொடுத்தீங்க. And payable management, it is one of the receivable management-ம் payable management-ம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னீங்க. And உங்க கம்பெனி அந்த ரெப்புடேஷன் எப்படி கொண்டு வரணும்னு சொன்னீங்க. அண்ட் சிஸ்டம்ஸ், ப்ராசஸ் அண்ட் பீப்புள் மிகச்சிறப்பாக சொன்னீங்க சார். ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. ஒண்டர்ஃபுல். எக்ஸலன்ஸ் இஸ் டு டூ அன் ஆர்டினரி திங் இன் எக்ஸ்ட்ராடினரி வே. யூ ஆர் எ எக்ஸலன்ட் மேன் சார். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங் அண்ட் ஹானரிங் அஸ். ஒரு அதிசய பிறவி இருந்தால் ஒரு அபூர்வ பிறவியை சொன்னீங்க. எங்கள் மண்ணின் மைந்தர், சேலத்து MMA சேர்மன், எங்கள் மண்ணின் மைந்தர். நானே அவர் பேசும்போது நினைச்சேன் இவர் வந்து எங்க ஊருக்காரராக தான் இருக்கணும். ஏன்னா இவ்வளவு பிரமாதமா பேசும், அவர் எங்க ஊருக்காரராக தான் இருப்பான். சுந்தரேசன் சார் பிரமாதமா பேசினாரு. த சக்சஸ் ஸ்டோரி த்ரூ பெட்டர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அந்த வைப்ரன்ட் சப்ஜெக்ட் சார். இது நிறைய சொன்னார். அவருடைய பர்சனல், அவருடைய லீடர்ஷிப்பை பத்தி சொன்னாரு. எந்த ஒரு மனிதன் தன்னைத்தான் உயர்த்தி கொள்கிறானோ அவனே வந்து பிறருக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பான் என்று சொல்லதுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திரு சுந்தரேசன் சார் விளங்குகிறாரு. அவருடைய அந்த கேப்ஷன் வந்து நான் பார்த்தேன், precision to perfection. என்ன ஒரு அருமையான கேப்ஷன் சார். அந்த பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கணும்னு நினைச்சாலே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்தாலே போதும் சார். நம்மளுடைய இந்தியாவில்
grow like anything. Correct. The lot of potential சொன்னாரு, நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருக்கு, பணம் கட்டி கிடக்குது, பணம் நிறைய கொட்டி கிடக்குது, அந்த பணத்தை நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணணும், அந்த மேக்னெட் மாதிரி நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணணுங்கிறாரு. ஸோ தி கிரிட்டிக்கல் சேலஞ்சஸ் அண்ட் பேண்டமிக் பீரியட் என்னன்றது, அப்புறம் உங்களுடைய லீடர்ஷிப் எப்படி ஒர்க்கிங் பண்ணணும்னு சொன்னாரு. அண்ட் பிரமாதமா சொன்ன நார்த் ஈஸ்ட் சவுத் வெஸ்ட் 4 திசையிலையும் வந்து கொடிகட்டி பறந்துருக்கேன், 4 திசை இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். அண்ட் அவர் எந்தெந்த கம்பெனியெல்லாம் ஆரம்பிச்சார், த லிஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஃபவுண்டர் வாஸ் பியூட்டிஃபுல்லி எஸ் எக்ஸ்பிளைன். இந்த அபெக்ஸ் குரூப்னுடைய கெப்பாசிட்டி பற்றி சொன்னார். சார் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வந்து ஓப்பனாக பேசக்கூடியவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு, அதான் ரகசியமாக ஹைட் பண்ணி ஒரு சீக்ரெட்டாக தான் வச்சுருப்பாங்க. அதனால் நீங்கள் உங்கள் கீழே கேப்ஷனில் போட்டிருந்தீங்க அபெக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபிடென்ஷியல்னு, அந்த கான்ஃபிடென்ஷியல் மேட்டரை எங்களுக்கு எல்லாம் ரிவீல் பண்ணீங்க. த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டெஃபினேஷன்ஸ், த பெட்டர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஃப்ளோ, அதனுடைய ரியாலிட்டி, த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேலஞ்சஸ், த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பிளானிங், the working capital discipline and creation of funds for business, and finally the summary, cash in hand and discipline எவ்வளோ ஒர்க் ஆகுன்னு நான் கூட கொஞ்சம் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஆனால் இங்கே குரூப் கேப்டன் வெங்கட்ரமன் இப்படின்ட்டாரு, ஏன்னா டைம் அப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் எம்எம்ஏ ஆல் ஆஃப் யூ சார், ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது, ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. ஒரு சாதாரண ஒரு லேமன், எங்களை மாதிரி லேமன், என்ன மாதிரி லேமனு கூட புரிகிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி and from my bottom of heart we thank you all of you sir. Let us all meet once again. ஒவ்வொருத்தரையும் இண்டிவிஜுவலாக மீட் பண்ணணும் சார். இந்த மாதிரி 5 பேர் இருந்ததை விட இண்டிவிஜுவலாக மீட் பண்ணணும்னு நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி இந்த பேண்டமிக் இப்போ ஜூமில் தான் இருக்கிறோம். பேண்டமிக் முடிஞ்ச உடனே அட்லீஸ்ட் அது எப்போ முடியுதுன்னு தெரியல. நாங்கள் வந்துட்டு இந்த ஃபிசிக்கல் மீட்டிங் வரும்போது சுந்தரேசன் சாருங்கிற அபூர்வ பிறவி, சூரியநாராயணுங்க அதிசய பிறவி, நம்மளுடைய மதிப்பு மரியாதைக்குரிய நம்முடைய டாக்டர் ஓடிஎஸ் ராஜ் அவர்கள், நம்மளுடைய டைரக்டர் பாபுஜி அவர்கள், அண்ட் மோர் ஓவர் சிவராமன் சார், எல்லாத்தையும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனி மீட்டிங் நாங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி தெரிய போகிறோம். தேங்க்யூ எவ்ரிவன். தேங்க்யூ ஜெர்ட் பேக்கர் for taking participation here. Though I know that you may not understand our Tamil language, we are very happy. Till the conclusion of meeting, your presence is a lot of the value for us. Thank you, Jed Becker. Thank you, Captain. Over to Captain. Thank you, sir. Thank you. அதான் எங்க மோகன் சாரோட பெரிய நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நடுவில் யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தா கூட சார் பர்ஃபெக்டா வந்து லாஸ்ட்ல ஒரு சம்மரி கொடுத்துருவாரு. Correct. That is the best part of Mr. Mohan. Thank you. Very well said, Excellent பண்ணீங்க. Now the last we have moved to the last part of the evening today. A vote of thanks by our chairman of Athur chapter MMA, Mr. Selvam sir, நீங்க தான். Thank you sir group captain sir, சூப்பரா ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் எல்லாம் வச்சு நல்ல பிரமாதமா பண்ணியிருக்கீங்க. என்னுடைய நன்றி. சாப்டரோட சேர்மன் சேலம் மோகன் அண்ணா, நாமக்கல் கணேசன் அண்ணா, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த ஒவ்வொருத்தரும் அண்ணா எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. சேலம் மோகன் அண்ணா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா சேர்த்து என்னோட நன்றிகள். அனைவருக்கும் நன்றி. செல்வம் சார் சுருக்கமா நன்றி சொல்லிட்டாங்க. So I think we are on time. I have to thank everybody. Particularly பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் நீங்க கண்டிப்பா தேங்க் பண்ணி ஆகணும். ஒண்ணு வந்து மிஸ்டர் சிவராமன், அவர் தான் மெயினா எல்லா ஸ்பீக்கர் எடுத்துட்டு வந்து நமக்கு இணைஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அவரு சார் வந்து சுரேஷ் பாபுஜி சார் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், ஒரு அஃபிஷியல் பொசிஷன்ல இருந்துட்டு இன்னைக்கு ஃபுல் ஈவெண்ட் நம்மளோட இருந்திருக்காருன்னா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். காரணக்கர்த்தா நம்ம ஓடிஎஸ் ராஜ் சார் இல்லைன்னா இன்னைக்கு ப்ரோக்ராமே இல்லை. அதனால அந்த மாதிரி அவரு பிளஸ் 2 கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. எல்லா மெம்பர்ஸும் வந்து இருந்ததுக்கும் ரொம்ப நன்றி. We will meet again soon in another program. Until then, goodbye. Take care of your health. Good night. Wonderful. Sorry, I missed out very important thing. We have, on behalf of all the speakers, not able to present a memento to you. On behalf of all the speakers, our team goes around Chennai, various places, and issues some face masks like this. அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேஸ் மாஸ்க் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா கொடுப்போம். ஆன் யுவர் பிஹாஃப் நீங்க நாங்க ஒரு 500 ஃபேஸ் மாஸ்க் எல்லாருக்கும் நாளையில இருந்து போய் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Very good. Great. சார் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ மோகன். ஐ மிஸ்ட் அவுட் ஆன் தட்.
I thank my colleague, Mr. Mohan, who's been managing all this from the IT, ITN. Nandri sir, ellarkume. Yeah, Nandri, thank you, Group Captain Venkatraman, thank you, Mohan, and thank you, everybody. And particularly, thank you very much, Mr. Gerard Becker, for sitting through with a language which was not known to you. We really appreciate. And Mr. Gerard Becker has joined us all the way from Germany. Thank you very much, Gerard Becker. And good night, everybody. Thank you very much. Good night, sir. Thank you.